पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ॐ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तानित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्
ஓம் நம பரமரிஷிப்யோ நம பரமரிஷிப்யா. நாராயண நாராயண நாராயண. நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தைத்திரிய உபநிஷத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் அணுவாக்கம். முதல் வள்ளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஷா வள்ளி அப்படின்னு முதல் வள்ளி. இதுல அந்த முதல் சாந்தி மந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 12 அணுவாக்கம்னு சொல்லுவோம். சாந்தி மந்திரத்தை எடுக்காம சொன்னோம் அப்படின்னா 11 வள்ளி. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 வள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் 12 வள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. யாருக்காவது நான் 2 நாள் போன கிளாஸ்லயே நான் சொன்னேன் 11 வள்ளி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, சாமி நீங்களே உங்க புக்கில் 12 வள்ளின்னு தானே எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது காரணம் இதுதான். மேக்ஸிமம் சாந்தி மந்திரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண மாட்டோம், ஒரு இதாக வந்து தனியாக கவுண்டிங்கில் வந்து சேர்க்க மாட்டோம், மந்திரத்தில் சேர்க்க மாட்டோம். ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் சாந்தி மந்திரத்தையே முதல் அணுவாக்கமாக கொடுத்துருக்கு. நம்பர் போட்டு முதல் அணுவாக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இந்த அணுவாக்கத்தோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறோம். ஓம் ஹரிஹி ஓம். ஓம் ஷன்னோ மித்ரஷம் வருணஹ. ஷன்னோ மித்ரஷம் வருணஹ. ஷன்னோ பவத்வர்யமா. ஷன்ன இந்திரோ ப்ருஹஸ்பதிஹ. ஷன்ன இந்திரோ ப்ருஹஸ்பதிஹ. ஷன்னோ விஷ்ணுருக்ரமஹ. ஷன்னோ விஷ்ணுருக்ரமஹ. நமோ பிரம்மணே. நமோ பிரம்மணே. நமஸ்தே வாயோ. நமஸ்தே வாயோ. त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि. त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि. ऋतं वदिष्यामि. ऋतं वदिष्यामि. सत्यं वदिष्यामि. सत्यं वदिष्यामि. तन्मामवतु. तद्वक्तारमवतु. तन्मामवतु. तद्वक्तारमवतु. अवतु माम्. अवतु वक्तारम्. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அணுவாக்கம், பிரதம வள்ளியில் முதல் வள்ளி சிக்ஷா வள்ளியில் முதல் அணுவாக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப பொறுமையாகவே போவோம், ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. கோர்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சீக்கிரமே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. நல்லா புரிஞ்சு 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 நல்லா பொறுமையாக போவோம். ஷன்னோ மித்திர ஷம் வருணக அப்படின்றதுல முதல் மந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மங்களம் சுகம். நோ அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் நக. எங்களுக்கு குரு சிஷ்யராக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு மித்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகல் அபிமானி தேவதை. பகல் பொழுதுலயும் அபிமானம், அதே நேரத்தில் பிராணவாயுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண விருத்தி, அதுலேயும் அபிமானம் இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்துலையும் அபிமானம் வச்சிருக்கிற மித்திர பகவான் ஆதித்யன்ல ஒருத்தராக இருக்கக்கூடியவர் சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யன்ல ஒருத்தர். அதே மாதிரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகல்ல எப்படி அபிமானத்தோடு இருக்காரோ அதே மாதிரி வருணன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராத்திரியில. ஆனால் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிரும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக அபான வாயுவோட காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதெல்லாம் வந்து யோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலம் சொல்லுவோம். உதானன் தியானன் அதோட காலம் என்ன இதெல்லாம் சொல்லுவோம். பிரதானம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் எப்பவுமே. இப்போ நம்ம இருக்கிற காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணவாயுவோட பிரதானம். ஆனால் சைடில் யார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பா அப்படின்னா உதானன் கூட இருக்கும். இப்போ காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்த காலம், எங்கெங்கெல்லாம் சந்தி காலம் பிரம்ம முகூர்த்த காலம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிராணவாயுவோட காலம். இந்த 11:40 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12:20 வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உத்தம காலம், அபிஜித்து காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அபிஜித் முகூர்த்தம் அப்படின்னு பேர். எதையாவது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பேர். அந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ 12:20 முடியுதோ அதோட வந்து பிராண விருத்தியோட காலம் முடிஞ்சு போச்சு. 12:20 அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமான வாயுவோட காலம் வந்துடும். உங்களுக்கு சமான வாயு பிரதானமாக வந்துடும். பிராணவாயு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிடும். பிராணவாயு காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:40 6 மணி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணவாயுவோட காலம் உத்கிருஷ்டமாக இருக்கும். 6 மணிக்கு மேலே பிராணவாயு 12:20 வரைக்கும் இருந்தாலும் கூட
அந்த காலத்துல வந்து உதான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்டா கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்துகிட்டு இருப்பான். பிரதானம் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பா இருந்துகிட்டு ஒர்க் பண்றது. அதுக்கப்புறம் 12:20க்கு மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சமான வாயு பிரதானம் 3 மணி வரைக்கும் சமான வாயு பிரதானம் ஆயிடும். கீழே யாரு வேலை பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அபான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும். 12:20க்கு மேலே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமான வாயு பிரதானம், கௌடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபான வாயு. 3 மணிக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான வாயு பிரதானம் ஆவான். அப்பவும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் இருப்பான்னா இந்த அப்பான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டே இருக்கும். 12:20க்கு மேலேயே ஃபுல்லா அப்பான வாயு போயிட்டே இருக்கும். ஆனா பிரதானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மணிக்கு மேல தியான வாயு. இதுக்கப்புறம் 4:30 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராணவாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த பிராணவாயு வந்துடும் உங்களுக்கு பிரதானமா. அந்த பிராணவாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்பக்கம் வந்து வியான வாயு இருந்துகிட்டு இருக்கும். திரும்ப 6 மணிக்கு மேல 6:30க்கு மேலலாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் வந்து அப்பான வாயு பிரதானமா ஆட்சி பண்ண வந்துடும். வியான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவனமா இருக்கும். மெதுவா வியான வாயு கம்மியாயி ஃபுல்லா ஆக்கிரமிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்கிரமிச்சிடும். இந்த அப்பான வாயுன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேட்டரை குறிக்கிறது. பிராணவாயு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜியை குறிக்கிறது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயு பிரதானமா இருக்கும். பிராணவாயுன்றது சூரியனை பிரதானமா வச்சது. அதுக்கப்புறம் அப்பான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரனை பிரதானமாக கொண்டது. அப்ப சந்தியாவந்தன மந்திரத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து மித்திரனை மட்டும் சொல்லி விட்டுட்டேன். வாஸ்தவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரிய உபஸ்தான மந்திரம் அப்படின்னு பேர். மித்திரனை வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில உபாசனை பண்றது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சாயந்தரத்தோட சந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், இமம் மே வருண ஸ்ருதி ஹவ மத்தியாச்ச மிருடய அப்படின்னு ஒரு பெரிய மந்திரம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மந்திரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா உபஸ்தான மந்திரமா ஈவினிங்ல முடிக்கும் போது எல்லா சந்தியாவந்தனெல்லாம் முடிச்சு உபஸ்தானம் பண்ணும்போது சொல்ற மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருண பகவானுக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுதான் நீங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், மித்திர வருணஹா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 தேவதைகளுக்கும் சொல்றோம். ஆனா வாஸ்தவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா சூரியனோட ஒண்ணு ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து மித்திரன் ஆதித்ய ரூபம், இன்னொன்னு அதோட ஷேடோ ரூபம் தான் சந்திரன் ஆகிறது. அந்த சந்திரனுக்குள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா வருண பகவான் வந்து அபிமானியா இருப்பார். சூரியனுக்குள்ளார மித்திரன் அபிமானி, சந்திரனுக்குள்ளார அபிமானி வந்து பாத்தீங்கன்னா வருண பகவான். ராத்திரி வந்துடும். இந்த 2 பேருமே நமக்கு என்ன பண்ணட்டும், மங்களத்தை செய்யட்டும். ஷன்னோ பவதி வரி அரியமா. அரியமான்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் அரியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை சொல்லும் போதே துவாதச ஆதித்யர்கள்ல சொல்லும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம், முதல் ஆதித்யன் ஒரு 12 பேரை நான் அப்படியே வரிசையை சொல்றேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதிக்கிறதா இருந்தா எழுதிக்கங்க. முதல் பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா தாத்தா. முதல் ஆதித்யன்ல 12 பேர்ல வந்து தாத்தா முதல் பேர். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா மித்ரஹா. இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க மித்திரன் 2வது ஆதித்யர்கள்ல 2வது பேர். அதுக்கப்புறம் 3வது பேரு இப்ப நம்ம பேச போறோம் அரியமா. 3வது பேர் அரியமா. 4வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ருத்ரன். துவாதச ஆதித்யர்கள்ல ருத்ரன் ஒருத்தர். அப்புறம் 5வது இப்ப நம்ம பேசுறதுல வருணன். வருணன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துருது. அப்புறம் 6வது சூரியன். தாத்தா, மித்ரஹா, அரியமா, ருத்ரன், வருணன், அப்புறம் சூரியன். 7வது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகன். பகஹா, பகன்னு சொல்லுவோம், பகஹா. 8வது வந்து பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வான், யம தர்மராஜாவோட அப்பா விவஸ்வான். 9வது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஷா. 9வது வந்து பூஷா. 10வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சவிதா. நம்ம இதெல்லாம் பிரயோகத்துல நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம். சவிதா. 11வது வந்து பாத்தீங்கன்னா துவஷ்டா. 11 வந்து பாத்தீங்கன்னா துவஷ்டா. 12வது வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு. இப்ப நம்ம பிரயோகம் படுத்திட்டு இருக்கோம். இந்த 12 ஆதித்யர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்திரத்துல யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்கா பாருங்க. மித்திரன் வந்திருக்காரு, அதுக்கப்புறம் வருணன் வந்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரியமா வந்தாச்சு, அரியமாக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்தாச்சு, விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளார வந்தாச்சு. 4 ஆதித்ய ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 பேர்த்துல 4 பேரை இங்க கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் 2 இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, 2 இடம் 3 இடத்துல எல்லாம் அபிமானம் வச்சிருப்பாங்க. ஒரே ஆள் ஒரு 3-4 இடத்துல எல்லாம் கூட அபிமானம் வச்சிருப்பாங்க. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
அப்ப இந்த அரியமான்றவர் என்ன பண்ணட்டும், சன்னோ பவத் அரியமா. அரியமா கண்களுக்கு, இந்த தேகத்துல கண்களுக்கு அதிஷ்டான தேவதையா இருக்கிறவர், அபிமானி தேவதா. அவருடைய அனுகிரகத்தால்தான் இந்த கண் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்கின்றது. அவர் அரியமா, ஆதித்யனோட வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது ரூபம். அவர் நமக்கு மங்களத்தை செய்யட்டும். அவர் சுகமாக பவத்து இருக்கட்டும். சுகமாய் இருக்கட்டும்னா பவத்து போட்டுக்கணும். எங்களுக்கு சுகத்தை செய்யட்டும், மங்களத்தை செய்யட்டும்னா கரோத்து அப்படின்னு போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சன்னோ இந்திரோ பிரகஸ்பதி. சன்ன இந்திரோ பிரகஸ்பதின்னு என்ன அர்த்தம், இந்திரன். இந்த இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துருச்சா, இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துருச்சா, ருத்ரன் இல்ல, இந்திரன் வந்து இதுல வரல. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா, பலத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் தான் பலத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை. அவர் நமக்கு சரீர பலத்தை கொடுக்கட்டும். பலம் மட்டும் இல்லாம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய கைகளுக்கு அதிஷ்டான தேவதை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல பலத்தை கொடுக்கட்டும், கைகளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கட்டும். ஷன்னோ விஷ்ணு உருக்கிரமஹா. உருக்கிரமஹா அப்படின்னா யாரு, திருவிக்கிரம சுவாமி. பாதங்களுக்கு அதிஷ்டான தேவதை அவர் தான். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுல ஒருத்தர், துவாதச ஆதித்யர்கள்ல ஒருத்தர் விஷ்ணு. கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதத்துக்கு அதிஷ்டானமா தேவதையாவும் இருக்கார். அவர் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களத்தை செய்யட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமோ பிரம்மனே. நமோ பிரம்மனே அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சதுர்முக பிரம்மாவே எடுத்துக்கலாம். நமோ பிரம்மனே, ஏ பிரம்மமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சதுர்முக பிரம்மாவே நமக்கு மங்களத்தை செய்யட்டும். உனக்கு நமஸ்காரம். நமோ பிரம்மனே உனக்கு நமஸ்காரம். நமஸ்தே வாயோ, ஏ வாயு பகவானே உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறார். இந்த பிரம்மா அப்படின்றது சதுர்முக பிரம்மாவை யாருன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விராட்ல ஒருத்தரா சொல்லுவோம். விராட் பிரம்மான்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா விராட்டுன்னு சொல்லலாம். புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மான்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா சொல்லும் போது அவருக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம்னா விராட்டுன்னு சொல்லுவோம். விஷ்ணு அப்படின்றது புராணத்துல விஷ்ணுன்னு பேரு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவோம், ஹிரண்ய கர்ப்பர்னு சொல்லுவோம். ஈஸ்வரன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமேஸ்வரனை வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் சிவபெருமான் அப்படின்னுவோம் பௌராணிகத்துல. அவரே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்வரன் பேர் அவருக்கு. ஈஸ்வரன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவ்வியக்தம், கண்ணுக்கு தெரியாதவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அவ்வியக்தம், அவ்யாக்கிருதம் அப்படின்னு பேர் அவருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியாதவர். அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத ஈஸ்வரன் தான் என்ன ஆகிறார் தெரியுங்களா, வெறும் சைத்தன்ய ரூபமா இருக்கக்கூடிய அவர் மாயையோடு சேர்ந்து ஈஸ்வரனா இருக்கார். அந்த ஈஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைலூஷன் ஃபார்முக்கு இறங்கும் போது வாயு பகவானா, வாயுன்ற உபாதி எடுத்துட்டு ஹிரண்ய கர்ப்பர்ன்ற பேர் ஆகுது. அவர் தான் விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். விஷ்ணு ஹிரண்ய கர்ப்பர் 2 பேரும் ஒண்ணு. அவர் இன்னும் ஸ்தூலமாகும் போது என்ன ஆகிறார், சூரியனா, சூரிய மண்டலத்துல இருக்க சூரியனா ஆகிறார். நம்ம பாக்குறோமே, கண்ணுக்கு பாக்குறோமே, இந்த சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூலம். இந்த ஸ்தூலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மான்னு பேரு புராணத்துல. இவருக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விராட்டுன்னு பேர். நம்ம ஆகுதி கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம், ஆகுதி கொடுக்கும் போது சூரிய அர்க்கியம் கொடுக்குறோமே, அர்க்கியம் கொடுக்கறதும் ஆகுதி கொடுக்கறதும் இந்த சூரியனுக்கு கொடுக்குறோம். இந்த சூரிய மண்டலத்துக்குள்ளாரதான் யார் இருக்கா அப்படின்னா ஹிரண்ய கர்ப்பர் சூரிய மண்டலத்துக்குள்ளார இருக்கார். எப்படி, நான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன், பரமஹம்சானந்தா நான் அப்படின்னு. இந்த பரமஹம்சானந்தா வந்து ஸ்தூல தேகம். இதுக்குள்ளார வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சூக்ஷ்ம தேகம் இதுக்குள்ளார இருக்கு. அப்போ எனக்கு இந்த சூக்ஷ்ம தேகத்துக்கு உள்ளார எது இருக்கு அப்படின்னா காரண தேகம் இருக்கு. ஒண்ணுக்குள்ளார ஒண்ணு. அப்போ சூரியன் இருக்கா, சூரியன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவோட ஸ்தூல ரூபம் விராட்டு. அந்த விராட்டுக்குள்ளார சூக்ஷ்ம தேகம் இருக்கு, அதுதான் வாயு, சமஷ்டி வாயுன்னு பேரு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பர், சூரிய நாராயணன் நம்ம சொல்றோம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளார யார் இருக்கா அப்படின்னா காரணமா இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமியா, அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பருக்கும் அந்தர்யாமியா ஈஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காரண சரீரமா அங்க இருப்பார். இப்ப எனக்கு எப்படி ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், காரணம் 3 தேகம் இருக்கோ, இதே மாதிரி பரமாத்மாவுக்கு சூரியன், வாயு, அதுக்கப்புறம் அந்தர்யாமி, இந்த 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து 3 இருக்கு. இந்த 3மே உபாதியினால ஏற்பட்டது. இந்த உபாதியை நீக்கினீங்க அப்படின்னா சுத்த பிரம்மம். இதேதான் நான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த நான் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஸ்தூல தேகம், சூக்ஷ்ம தேகம், காரண தேகம், 3 அவஸ்தையில 3 தேகம். இதுல அந்த உபாதியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, உபாதினா மாயா, அந்த மாயை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நான், ஒரிஜினல் நான்ற சைத்தன்யம் கிடைச்சோம். இவ்வளவுதான் விஷயம்.
அப்போ நம்ம விவகாரத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, அனுகிராகிக்க தேவதைகள் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய தேவதைகள் இருக்கு. இந்த அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய தேவதைகளை நமஸ்காரம் பண்றது எதுக்காக அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த ரொம்ப முக்கியமான சொல்லுவோம், ஸ்ரேயாம்சி பகவோ விக்னானி அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சொல்லுவோம். எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, எந்த சிரேயஸ் காரியத்துல இறங்கினாலும் யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய காரியங்கள்ல இறங்குறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை வரும், முதல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம், விக்னம் வரும். எந்த இடத்துல எல்லாம் விக்னம் வரும், ஆத்தியாத்மிகம் தேகத்திலேயோ மனசுலயோ விக்னம் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருந்து மற்ற ஜீவராசிகள்ட்ட இருந்து விக்னம் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இயற்கை சீற்றங்கள்ல இருந்து, நேச்சுரல் சோர்ஸ்ல இருந்து விக்னம் வரும். இதெல்லாம் விக்னம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே செய்யப்படுது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மித்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நேற்று வந்து நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, மித்திரன் வரைக்கும் வந்து வர்ணம் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, தாசு சுகத் அதுக்கு முன்னாடி நமோ பிரம்மனை வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். 20வது பேஜ்ல நடுவுல வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். நான் மெதுவா ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இன்னும் கொஞ்சம். இந்த வார்த்திகம் அப்படின்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார், வார்த்திகக்காரர் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் உங்களுக்கு. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சங்கராச்சாரியாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்களா. இந்த 4 சிஷ்யர்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மண்டல மிஸ்ரர் அப்படின்னு, சரஸ்வதி மண்டல மிஸ்ரர் அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்டல மிஸ்ரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கர்மகாண்டியா இருந்தார். இவர் சங்கரர் என்ன பண்றார், கர்மகாண்டிகளை எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக கர்மகாண்டிகள்ல பூர்வ மீமாம்சகர்ல யாரு பெரிய ஆளுன்னு பார்க்கும்போது குமரில பட்டர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டாப் லெவல்ல இருந்தவர். அப்ப அவரை ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பூர்வ மீமாம்சர்கள் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட போறார். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பௌத்த மதத்துல போய் சேர்ந்து பௌத்தர்களை ஜெயம் பண்ணி வந்துடுறார். வந்துட்டு பராயசித்தமா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த மண்டல மிஸ்ரர் இவர் நம்ம குமரில பட்டர் அந்த உமியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய புதிர் உள்ளார போட்டு, அந்த உமிக்குள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம் உள்ள இருந்துட்டு தன்னை சுத்தி உமியை நிரப்பி தீ வச்சுக்கிறார். அது மெதுவா 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 எரிஞ்சு 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 இந்த பாடி ஃபுல்லா போயிடும். இந்த எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது, பாதி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சங்கரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வரார். உங்கள்கிட்ட வாதம் பண்ணலான்னு வந்தனே நானு அப்படின்னா, ஐயோ வாதம் பண்றதுக்கு டைம் இல்லையே இப்போ. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, என்னோட சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் பேர் மண்டல மிஸ்ரர்னு பேரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நர்மதா நதியோட தீரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரையோரத்துல இருக்கார். மகேஸ்வர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இப்போ இருக்கு, பெரிய சிட்டி, முக்கியமா போனீங்கன்னா போகலாம். அந்த மகேஸ்வர்ல இருக்கார். நீங்க போய் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவரை ஜெயம் பண்ணுங்க அப்படின்ற. சங்கரர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இங்க வரார். மண்டல மிஸ்ரர் ஒய்ஃபு பேர் வந்து சரஸ்வதினு பேர், ரொம்ப பிரசித்தமான பேர், கேரக்டர் அது. அப்போ அவங்க 2 பேரும் வாதம் பண்றாங்க. வாதம் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரஸ்வதியோட வாதம் நடக்குது. இதெல்லாம் நிறைய தெரியும், நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த கதைகள்லாம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜெயம் பண்றார் நம்ம சங்கரர். கர்மகாண்டிகளை ஜெயம் பண்ணதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்றார், சரஸ்வதியை வந்து அம்மா நீ இருந்துக்கோ, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமியோடையே நான் சிஷியரா போய் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு சிஷியரா போயிடுறேன் அப்படின்னு மண்டல மிஸ்ரர் என்ன பண்றார், சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்கிறார். அவருக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுரேஸ்வராச்சாரியர்னு பேர். இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, 4 பேர்த்துல ஒரே ஒரு கிரகஸ்தர் தான் சுரேஸ்வராச்சாரியரா மாறுறாரு. இவரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்றாரு, சங்கரர் வந்து சிருங்கேரி மடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் பீட்டாதிபதியா வந்து பாத்தீங்கன்னா மடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி அந்த இடத்துல பிரதிஷ்டா பண்றாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பேர் என்ன பேரு அப்படின்னா வார்த்திகக்காரர் அப்படின்னு பேர். சுரேஸ்வராச்சாரியரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாஷ்யக்காரர் அப்படின்னு எங்கேயாவது சொன்னா சங்கரரை குறிக்கும். அதே மாதிரி வார்த்திகக்காரர் அப்படின்னு நம்ம எங்கெல்லாம் சொல்றோமோ அந்த வார்த்திகக்காரர்னா சுரேஸ்வராச்சாரியரை குறிக்கும். அந்த சுரேஸ்வராச்சாரியர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த தைத்திரியத்துக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா தைத்திரியத்துக்கும் பிருகதாரண்யக்கும் 2 உபனிஷத்துக்கு வார்த்திகம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தத்தை பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கமெண்ட்ரி. அந்த கமெண்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லாகியமா இருக்கும், நிறைய லைட்னிங்கா இருக்கும். சில இடத்துல நமக்கு அர்த்தம் தெரியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அங்கங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன், இந்த உபனிஷத்து முடியிற வரைக்குமே வார்த்திகைக்காரரும் சில பெரியவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும்ல, அவங்களோட சகாயத்தை அப்பப்போ எடுத்துக்கலாம். வார்த்திகைக்காரரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர், ரொம்ப பிரியமானவர். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மானச உல்லாசம் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துக்கு மேல பண்ணியிருக்காரு. வித்யாரண்ய சுவாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ரொம்ப சிரேஷ்டமா மதிக்கிறோமோ அதே மாதிரி சுரேஸ்வராச்சாரியார் இந்த சமூகத்துக்கு பண்ணது பெரிய சேவை பண்ணி வச்சிருக்காரு.
வார்த்திகம்லாம் அவ்வளோ எக்ஸலண்டா இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு அங்கங்க ஒரு சின்ன 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 ஸ்லோகங்களை நான் வந்து வார்த்திகைக்காரர் சொன்ன ஸ்லோகங்களை சொல்றேன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆச்சாரியா சொன்னார்ல ஷன்னோ அப்படின்னா முதல்ல இருந்தே பாஷ்யத்துக்கு வந்துருக்கு. பேஜ் நம்பர் 20 பாஷ்யம் ஆரம்பிக்குதா. இந்த மந்திரத்துக்கான பாஷ்யம் ஷம் சுகம் பிராணவிருத்தேர் அக்னக ச அபிமானி தேவதாத்மா மித்ரோ அப்படின்னு போட்டிருக்க. அந்த ஷம் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் சுகம். ஷம்னா என்ன அர்த்தம்? சுகம். ஓம் ஷம். நாங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், புக்கு எழுதும் போது என்ன பண்ணுவோம், எங்கேயாவது எழுதி முடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஓம் ஷம் அப்படின்னு போட்டுக்கோம். சிவபெருமானை நினைக்கணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை. சிவபெருமானை நினைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷம் ஓம் ஷம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே அவ்வளோதான், சுவாமியை நினைச்ச மாதிரி. சம் கரோத்தி இது சங்கரஹான்னு சொல்லுவோம். மங்களத்தை செய்பவருக்கு பேர் சங்கரன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் ஷம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எங்கேயாவது முடிக்கும் போது பரம்பரையில், வித்யா பரம்பரையில் நார்த் இந்தியாவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எங்கேயாவது ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஓம் ஷம் அப்படின்னு எழுதிப்பாங்க. ஷம்னா என்ன அர்த்தம்? மங்களம், சுகம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மித்திரனா இருக்கக்கூடியவர் நமக்கு சுகத்தை மங்களத்தை செய்யட்டும். பிராணவிருத்தேகே அக்னேச்ச அபிமானி. மித்திரன் யாருப்பா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா, மித்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணவிருத்தி. பிராணவிருத்தின்னு அர்த்தம், காலையில இருந்து மத்தியானம் 12-20 வரைக்கும் பிராணன் போயிட்டு இருக்கும் பிரதானமா. அந்த பிராணன்ல நான் அப்படின்னு அபிமானம் வச்சிருக்கவன் மற்ற நேரமும் போயிட்டு இருக்கோம். பிராணன் வந்து போயிட்டே தானே இருக்கும், ஆனா பிரதானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், அவங்களோட டைம் அது. அப்ப அந்த பிராணன்லையும் கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகல் பொழுது, மாத்தியானிக்கம் இல்ல, பகல் பொழுது. பகல் பொழுது எது வரைக்கும்? 12-20 வரைக்கும். அந்த 12-20 வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய பகல் பொழுதுல அபிமானி சேன்னு போட்டிருக்கு. பிராணவிருத்தேர் அக்னகச்ச சேனன் அர்த்தம் அண்டுன்னு போட்டுக்கணும். பிராணவிருத்திகளையும் கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகல் பொழுதிலும் அபிமானியா இருக்கக்கூடிய தேவதாத்மா, தேவத வடிவம், தேவதா சுரூபம், அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மித்திரன் அப்படின்னு பேரு. அவர் என்ன பண்ணட்டும் நமக்கு, நோனா அஸ்மாகம், நமக்கு குரு சிஷ்யரா இருக்கிற நமக்கு என்னது, சுகத்தை எடுத்து பின்னாடி போட்டுங்க, மங்களம், மங்களம் சொல்லக்கூடிய சம்னு சொல்லக்கூடிய சுகத்தை பவத்து, மங்களமாக ஆகட்டும், மங்களமாக ஆகட்டும். கரோத்து போட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு மங்களத்தை செய்யட்டும் அப்படின்னு வந்துடுவாங்க. ஆயிடுச்சா? இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வார்த்திகக்காரர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஸ்லோகம் அருமையா பண்றார். பிராணவிருத்தேஹே ததாச்சாக்னோ தேவதா யா அபிமானினி மித்ரஹ ஷன்ன சுகம் பூயாத் இதி பிரம்மேஹ யாச்யதே. பிரம்மத்தையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம், யாச்சனா பண்றோம் அப்படின்றார். என்ன பிரம்மம்? சகுண பிரம்மம். நான் திரும்ப திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த சில இடத்துலலாம் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வருணனையோ இல்ல மித்திரனையோ இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய தேவதைகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்னா வேற வேறன்னு பார்க்காதீங்க. எல்லாம் ஒரே ஈஸ்வரனோட வேற வேற ஃபார்ம். அப்ப வந்து இவரு வார்த்திகக்காரர் சொல்றாரு 1:37, வார்த்திகம் 1:37 நம்பர், அத சொல்றாரு. பிராணவிருத்தேஸ்ததா சாக்னோ, பிராணவிருத்தியிலையும் அது போலவே பகல் பொழுதிலும் தேவதா யா அபிமானினி. தேவதை அப்படின்னாவே அபிமானின்னு அர்த்தம். எதையாவது ஒரு இடத்துல அபிமானத்தை வச்சிருக்கோம். அந்த அபிமானி தேவதை யாரு? மித்ரஹா ஷம் நக சுகம் பூயாத். சம் அப்படின்னா சுகம். அப்படியே மந்திரத்தை பாஷ்யத்தை அப்படியே அவர் பண்ணி வச்சிருக்கார். எங்களுக்கு மங்களத்தை செய்யட்டும். பூயாத் இது பிரம்மயிக யாச்சியது. இந்த ஸ்பெஷல் வார்த்தை இதுக்காக தான் நான் இதை சொன்னேன். பிரம்மத்தை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை பண்றோம். பிரம்மம்னா என்னது? சகுண ஈஸ்வரன். அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அநேக ரூபங்கள். அந்த ஈஸ்வரன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகுண ஈஸ்வரன் தான் மித்திரன்ற ஃபார்ம்லையும் அவர் தான் இருக்கார். அந்த மித்திரன்ற ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரனை யாச்சிக்கின்றோம், பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் அப்படின்னு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து வருணக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அடுத்தது வந்துருது ததா ஏவ. அது போலவே வருணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு?
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராத்திரி அபிமான. ஆச்சாரியர் சொல்ற அபான விருத்தேகே பாஷ்யத்துக்கு வந்து அபான ததாயேவ அபான விருத்தே ராத்திரேகே ச. அபான விருத்தில அபான வாயு கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ராத்திரி தேவதா அபிமானி தேவதா. இதுல அபிமானத்தை வச்சிருக்கிற தேவதாத்மா வருணகா, அந்த தேவதைக்கு பேரு வருண தேவதை. அவர் மேலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் நமக்கு என்ன பண்ணட்டும், சுகம் செய்யட்டும், சுகமாக நம்ம தேகத்துல இருக்கட்டும் சொல்லியாச்சு, நமக்கு மங்களத்தை செய்யட்டும். அதுக்கப்புறம் மூணாவது தேவதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அரியமா. அரியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அரியமாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல். மூணாவதா வரக்கூடிய துவாதச ஆதித்யர்கள்ல மூணாவது அரியமா. அந்த அரியமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சக்ஷுஷி ஆதித்யேச்ச, ரொம்ப முக்கியமானது. நம்மளோட கண்களுக்கும் அபிமானி தேவதா, சூரியன்லயும் நான் அப்படின்னு அபிமானம் வைப்பார். ரெண்டுத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிமானம் வச்சிருக்கிற அந்த தேவதைக்கு பேரு அபிமானி. யாரு? அரியமா. அந்த அரியமா தேவதை என்ன பண்ணட்டும், நமக்கு மங்களம் செய்யட்டும், சுகம் கரோத்து சுகம் பவது, நமக்கு சுகத்தை தரட்டும், மங்களத்தை தரட்டும். அதுக்கு மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்த்திகக்காரர் ஒரு மந்திரம் சொல்றார் 1:38 அப்படின்னு. வார்த்திகக்காரர் ராத்ரே ரபான விருத்தேஸ்ச வருணஸ்சாபிமானபாக் ஷன்னோ பவது சர்வத்ர சக்ஷுஸ்தூரிய சக்ஷுஸ்தாரியமாரவிஹி. சேம் இந்த இது அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகமா பண்ணி வச்சிருக்கேன், வேற எதுவுமே இல்லை. பாஷ்யத்தை படிச்சு முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ இப்போ நம்ம வந்து பேசுற மாதிரியே முன்னாடிலாம் எஜுகேஷன் ஒரு 1700க்கு முன்னாடி தமிழ்லயே அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க. பேசும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிதை நடையாவே பேசுறது, ஸ்லோகமாவே பேசுறது அப்படின்னு இருந்திருக்காங்க. நம்ம மெதுவா உரைநடையா ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல பேசுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 800க்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உரைநடையா பேசுறதுன்றதே வந்திருக்கு. பழைய படங்கள்லாம் எடுத்து பாருங்களேன், பழைய படங்கள் 1940s எடுத்த படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் படங்கள்லாம் பேசுங்கப்பா அப்படின்னா பேசவே மாட்டாங்க, பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. 3 மணி நேரம் படம் ஓடிச்சுன்னா 3 மணி நேரத்துல 2.25 மணி நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் பாட்டாவே இருக்கும் பேசுறதெல்லாம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கவிதை எழுத தெரிஞ்சதுனால பாஷ்யத்தை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கார், ஸ்லோகமா பண்ணிட்டே போயிருக்காரு. ஆயிடுச்சா? இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியா சொன்னார் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரியமாக்கு அப்புறம் என்னது, அரியமா பல இந்திரஹா. பல இந்திரஹா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலத்தை தரட்டும். பலம் அப்படின்னா எதுக்கு அதிஷ்டான தேவதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கைகளுக்கு அதிஷ்டான தேவதை. கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராயுதம் வச்சிருக்காரு நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுங்களா, அந்த வஜ்ராயுதத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னா பலம் அப்படின்னு இந்திரனுக்கு பேர். அப்ப அந்த இந்திரன் நமக்கு பலத்தை தருவதன் மூலம் மங்களத்தை செய்யட்டும். அதுக்கப்புறம் வாச்சி புத்தௌச்ச ப்ரகஸ்பதி, வாக்குக்கும் அதிஷ்டான தேவதை, இந்த நம்மளுடைய புத்திக்கும் அதிஷ்டான தேவதை யாரு அப்படின்னா ப்ரகஸ்பதி, தேவகுருவா இருக்கக்கூடிய ப்ரகஸ்பதி. அந்த தேவகுருவா இருக்கக்கூடிய ப்ரகஸ்பதி. அப்ப நீங்க இனிமே வியாழக்கிழமை எங்கேயாவது போய் நவகிரகத்தை சுத்துறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், வியாழன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்குக்கு தேவத்தை கூட புத்தி மலரணும்னா என்ன வேணும், நம்ம அதனால்தான் குருநாதத்தை போய் நம்ம குரு நம்ம சொல்றவங்க. அப்ப அந்த புத்தி சக்திக்காகவும் வாக் சக்திக்காகவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு நல்ல உச்சம் என்னோட ராசி அப்படின்னு. அதனால எனக்கு வந்து சூக்ஷ்ம வஸ்துக்கள் தெரியல. உடனே என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் போட்டேன், சாமி எனக்கு ஜோசியம் தெரியாது சாமி, ஆனா நீங்க குரு உச்சம் சொல்றதுக்கு ஒரு வாக் சக்தி வேணும்ல. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அதனால எனக்கு ஐயோ எனக்கு குருவே இல்லையே சாமி அப்படிலாம் புலம்பாதீங்க. அது மாதிரிலாம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது குரு உச்சத்துல இருக்கவங்க தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு இல்லை. எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம். எதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணணும், புத்திக்காகவும் நம்முடைய வாக்குக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியது. அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் அதிஷ்டான தேவதையா இருக்கிற ப்ரகஸ்பதி, அவர் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டோம், சன்னோ பவது, மங்களத்தை செய்யட்டும், சுகமா இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு, அந்த விஷ்ணுனா என்னது அப்படின்னு கேட்டா உருக்கிரமோ. உருக்கிரமகனா என்ன மீனிங் சுவாமி அப்படின்னா விஸ்தீரண கிரமகா அப்படின்னு பேர். விஸ்தாரமான பாதங்களை உடையவர்.
பாத அடிகளை, விஸ்தாரமான பாத அடிகளை உடையவருக்கு பேர் உருக்கிரமகான்னு பேர். யாரு? விஷ்ணு. அந்த விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றார்? விஸ்தீர்ண கிரமகா பாதையோர் அபிமானி. அவர் எதுக்கு அபிமானி? 2 பாதங்களுக்கும் அபிமானி. உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப்ல நிறைய பேர் எழுதுங்க, இனிமே எக்ஸலண்டா எழுதுறீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்கிட்ட மெசேஜ் அனுப்பினவங்களா இருக்காங்க. யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் கேட்குறீங்களா, எழுதணும்னு தோணுச்சுன்னா ரிவ்யூஸ்ல போய் யூடியூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதி விட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் படிப்பாங்க. நான் மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இதை படிக்கலாமா வேணாமான்னு ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் பார்ப்பேன். என்னன்னு ஒரு 2-3 ரிவ்யூஸை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் இதை நான் படிக்கலாமா படிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அப்போ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் எழுதணும்னு தோணுதோ நிறைய பேர் நல்லா எழுதுறீங்க. ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. எழுதுறது நல்லா எழுதுறீங்க, பேசுறது நல்லா பேசுறீங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஏன் தெரியுங்களா? ஏன் நீங்க எழுதுறதுக்காக எனக்கு ஏதாவது சுவாமிக்கு இத்தனை மார்க்கு ஏதாவது கிரேட் ஏறுமா? விஷயம் வந்து 2 பர்பஸ். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தலையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ரிணம் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தர் தலையிலையும் பித்திரு ரிணம், அதுக்கப்புறம் தேவரிணம், அதுக்கப்புறம் ரிஷி ரிணம். 3 கடன் நம்ம பட்டிருக்கோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட இருக்க நாலேஜை எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்? யார்கிட்ட இருந்தா வருது இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு எங்கேருந்து வருது? என் மூலமா உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். இப்போ அந்த நாலேஜ் கிடைச்சோன்னே அது உங்களுக்குள்ளார போய் அது வேற ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக வெளியில் வருமா? ஒரே விஷயமா இருக்கும். ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் எழுதும் போது என்ன ஆகும்? அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு சாமர்த்தியம் வந்து ஒவ்வொரு விபூதி நம்ம சொல்லுவோம். சில பேருக்கு சில விபூதிகள் இருக்கும், நல்லா வெளிப்படுத்துகிற தன்மை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வெளிப்படுத்தும் போது அதை யாராவது ஒருத்தர் படிப்பாங்க. அது என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆகும். ஐயோ, இதை நம்ம தப்பாக நினச்சிருக்கோம், இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிரணத்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? உங்களோட நாலேஜ் என்ன பண்ணுங்க? எழுதிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணுங்க, பிளாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுங்க, இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஒன்று போட்டுக்கிட்டே இருங்க. வாரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ், நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிச்சதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக போட்டு விட்டுருங்க. யாரோ ஒன்று போய் சேரும்ல. ஈஸ்வர ஞானம் தானே. இந்த ஞானம் என்ன ஆகக்கூடாது? குறுகி போய் அதுலேயே ஒரு இடத்துலயே அடைஞ்சிடக்கூடாது. நல்ல விஸ்தாரத்தை அடையணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? எழுதிட்டே இருக்கணும். இங்கே சொல்றாரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உருக்கிரமகா அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் இங்கே வந்தோம். பாதையோர் அபிமானி. அந்த ஒரு அம்மா எழுதியிருந்தாங்க, சாமி நான் வந்து டெய்லி காலையில் வந்து பாதத்தை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் சாமி. பார்த்தீங்களா? பாதத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு என்ன தோணணும்? விஷ்ணு பகவானை தோணணும். வந்துருச்சு. அபிமானி. நம்ம பாதங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அபிமானியா இருக்கிறவன். பாத சிகிச்சையா? எங்க? இங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாதையோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதையோர் அபிமானி. ஏவம் ஆதி ஆத்யாத்ம தேவதாக ஷண்ணக பவது இதி சர்வத்திர அனுஷங்கா. ஏவம் ஆதி அப்படின்னா இந்த விதமான ஆத்தியாத்மிகத்துல எந்த தேவதைகள் எல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த தேவதைகள் எல்லாமே நமக்கு என்ன பண்ணட்டும்? ஷம் நகா பவது, நமக்கு மங்களம் செய்பவர்களாக ஆகட்டும் அப்படின்னு. இது சர்வத்திர அனுஷங்கா. சர்வத்திர அப்படின்னா எல்லா மந்திரங்களோடையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 1-2 இடத்துல தான் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தோட அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வரணும். அப்ளை பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி? ஷன்னோ மித்ரஷம் வருணஹ, ஷன்னோ மித்ரஹ பவது, ஷன்னோ வர்ணஹ பவது, ஷன்ன இந்திரோ பவது, ஷன்ன ப்ரகஸ்பதிர் பவது, ஷன்ன அரியமா பவது, ஷன்ன விஷ்ணு பவது, ஷன்ன இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுத்து கூடயும் ஷம் நோ பவது, ஷன்னோ பவத்துன்றத ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் உங்களுக்கு மீனிங். இதுக்கப்புறம் நேற்று பார்த்தது என்ன பார்த்துருக்கோம்? தாசூஹி. அதுக்குள்ளார ஒரு மந்திரம் வந்துச்சு. 39 வார்த்திகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1:39 இருக்கு. பலேது பகவான் இந்திரோ வாச்சி புத்தௌ ப்ரஹஸ்பதி விஷ்ணு சோக்ரம உருக்ரம ஷன்னோ விஸ்தீர்ணக்ரமனோ ஹ்யசௌ. அப்படியே எழுதியிருக்கார் ஸ்லோகமா. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஸ்லோகமா பண்ணியிருக்கார் வார்த்திகக்காரர்.
இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆச்சாரியர் சொல்றார் தாசூஹி சுககிருத்சு. நேற்று முடிக்கும் போது இங்கதான் முடிச்சிருக்கேன், மெதுவா வந்துருங்க. தாசூஹி சுககிருத்சு, இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகம் செய்கின்ற காரணத்தால் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ற நிலையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, வித்யா, இந்த பிரம்ம வித்யா ஸ்ரவண தாரண உபயோகா, சிரவணம் பண்றது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மனனம் நிதித்தியாசனம் வரைக்கும், இது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிரவண தாரண உபயோகாக, சிரவணமா இருக்கட்டும், மனனமா இருக்கட்டும், உபபோகமா இருக்கட்டும், இது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பிரதிபந்தேன பவிஷ்யந்தி. அப்பிரதிபந்தம்னா எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் நமக்கு உண்டாகும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தி மந்திரங்களோட படிக்கிறதோட தாற்பயம், நீங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சாந்தி மந்திரம் இருக்கு, கேட்டா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இருக்கும். தசசாந்தியில பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு படிக்கிறோம்ல, அதர்வண வேதத்துக்கு வந்து படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தானே இருக்கும். அதர்வண வேதத்துக்கு என்ன முண்டக்க மாண்டுக்கியம் இதுக்கெல்லாம் படிக்கிறோம்ல, என்ன மந்திரம் படிப்போம்? பத்ரங் கருணே விஸ்ருணுயாம தேவாஹ பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷபிர்யஜத்ராஹ ஸ்திரைரங்கையே ஸ்துஷ்டுவாகும் சஸ்தனூபிஹி வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயுஹு ஸ்வஸ்தி ந இந்திரோ விருத்தஸ்ரவாஹ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப படிச்ச தேவதைகள் எல்லாமே அங்கேயும் வந்துருவாங்க. இங்க இருக்க தேவதைகள் எல்லாம் அவங்க வந்துருவாங்க. ஒன்னு ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க விட்டு போயிருக்கோம், அங்க சிலது ஆட் ஆயிருக்கும். அப்ப எல்லா தேவதைகளையும் நம்ம சாந்தி மந்திரத்துல பிரார்த்தனை பண்றோம். எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வித்யாக்கு எந்த விக்னமும் வராமல் இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் நீங்கி நமக்கு சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் பூர்ணமாகிறதுக்காக தான். பவிஷ்யந்தி இது தத்து சுக கர்த்திருவம் பிரார்த்தையதே, அந்த சுகத்தை செய்யக்கூடிய அந்த தேவதைகள்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்றது. ஷன்னோ பவத்து இது சொல்லியாச்சு. இது வரைக்கும் நேற்று நம்ம படிச்சாச்சு. இன்னைக்கு பாட்டம் ஆரம்பிக்குது. பிரம்ம வதிஷ்யாமி அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. நான் பிரம்ம அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன இருக்கு மந்திரத்துல? நமோ பிரம்மனே, நமோ பிரம்மனேன்னு இருக்குல்ல, அந்த பிரம்ம சப்தத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, பிரம்ம விவிதிஷுனா நமஸ்கார வந்தன கிரியே வாயு விஷயே பிரம்ம வித்யா. பிரம்ம வித்யா உபசர்க சாந்தி அர்த்தம் கிரியதே. இரண்டாவது பாட்டு ஆச்சாரியர் ஆரம்பிக்கிறார். பிரம்ம விவிதிஷுனா, நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பேர் என்ன பேர் தெரியுங்களா? நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் நேம் என்னது? எதுக்காக வேதாந்தம் படிக்கிறோம்? முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முமுக்ஷு, பேசிக் நேம். இந்த உலகத்துல எங்க போய் கேட்டீங்கன்னாலும் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு? என்னமா வேணும் அப்படின்னா, சாதாரண ஸ்திரீகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க கூட எனக்கு நான் சுவாமிக்கு மோட்சத்தை தான் கேட்கணும் சாமின்னு. மோட்சம்ன்றது அவங்களுக்கு வேற வேற நினைப்பு இருக்கலாம். ஆனா பொதுவா வந்து இந்தியா ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணும் போது நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்சத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா மோட்சத்துக்கு என்ன சாதனம்னு தெரியாது. ஆனா எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? பிறவி வேணாம், மோட்சத்தை அடையணும் அப்படின்றது இருக்கும். அப்ப யாருக்கெல்லாம் மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு காமன் நேம் என்னது? முமுக்ஷு அப்படின்னு பேர். மோக்தமிச்சா முமுக்ஷுதா தது அஸ்மின் அஸ்யதி முமுக்ஷுத்வம். அந்த யார்கிட்ட இருக்கோ அந்த முமுக்ஷுத்வம் அவங்களுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முமுக்ஷு அப்படின்னு பேர். அந்த முமுக்ஷு தன்மை யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் காமன் நேம். அப்ப இந்த உலகத்துல முமுக்ஷு எவ்வளவு பேரு? நிறைய பேர். அதுக்கப்புறம் முமுக்ஷுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு ஜென்மாந்தரத்துல பண்ண ஒரு சத் சங்கம் புண்ணியம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குருநாதர் கிடைச்சு மெதுவா சாஸ்திரம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரியுது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஞானத்தினால மட்டும்தான் மோட்சம் அடைய முடியும் அப்படின்னு தெரியுது. அப்ப தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு ஞானத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? உபனிஷத் சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உபனிஷத்தை படிக்கிறதுக்காக உள்ள வந்திருக்கோமோ அவங்களுக்கு ரெண்டாவது பேர் வந்து உண்டாகுது. நம்ம எல்லாம் என்னது? ஜிக்ஞாசு அப்படின்னு ரெண்டாவது பேர். ஞாத்தும் இச்சா ஜிக்ஞாசா, ஞாத்துமிச்சா ஜிக்ஞாசா, அறிந்து கொள்வதற்கு விருப்பமுள்ள தன்மைக்கு பேர் வந்து ஜிக்ஞாசான்னு பேரு. அந்த தன்மை யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு பேரு ஜிக்ஞாசுன்னு பேர்.
ஜிக்ஞாசு. ஜிக்ஞாசனா அறிவதில் விருப்பம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு பேரு ஜிக்ஞாசு. அப்ப முமுக்ஷுன்னு ஒரு பேஸ், அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஜிக்ஞாசு. அப்ப ரொம்ப கம்மி ஆயிடுவாங்க. உலகத்துல நிறைய பேர் மோட்சத்துக்காக விதவிதமான வழியில தேடிட்டு இருக்காங்க. அப்ப கரெக்டா தேடுறது யாரு? நம்ம தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிரவணம் பண்றோம். நமக்கு பேரு ஜிக்ஞாசு, அறிவதில் விருப்பம் உள்ளவன். அந்த அறிவதில் விருப்பம் உள்ளவனுக்கு இன்னொரு தாத்துவை போட்டுட்டு வேத்து மிச்சா விவிதிஷா, ஞாத்து மிச்சா ஜிக்ஞாசா, அறிவதில் விருப்பம், அதுக்கு பேரு ஜிக்ஞாசா. அதே இன்னொரு சப்தம் இருக்கு, என்ன பேரு அப்படின்னா வேத்து மிச்சா விவிதிஷா. அறிந்து கொள்வதில் விருப்பமுடைய தன்மைக்கு பேரு விவிதிஷான்னு பேரு. அது யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு பேரு விவிதிஷு. நம்ம படிக்கிறோம்ல விவிதிஷா சந்நியாசம், வித்வத் சந்நியாசம் படிக்கிறோம்ல இதுல ஜீவன் முக்தி வேகத்துல. அந்த விவிதிஷா சந்நியாசம்ன்றது என்ன அர்த்தம்? அறிந்து கொள்வதில் விருப்பத்துக்காக எடுக்கிற சந்நியாசம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா விவிதிஷான்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஜிக்ஞாசான்னு சொல்லலாம். அந்த இங்க ஆச்சாரியர் சொல்றாரு பிரம்ம விவிதிஷுனா, பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விவிதுஷுவால், அறிய விருப்பம் உள்ளவர்களால் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம நமஸ்காரம் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றோம். வந்தன கிரியே, நமஸ்கார வந்தனங்கள், கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றது, கையை கூப்பி நமஸ்காரம் வந்தனம் பண்றது. இந்த கிரியைகள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா எந்த விஷயத்துல? வாயு விஷயே பிரம்ம வித்யா உபசர்க சாந்தி அர்த்தம் கிரியேதே. வாயு விஷயமா, நான் ஏற்கனவே சொல்லல வாயு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசம் சைத்தன்யம், அது டைலூஷன் ஃபார்ம்ல வரும்போது சூக்ஷ்ம தத்துவமா வருது. அந்த சூக்ஷ்ம தத்துவம் எதுனா வாயு. அந்த சூக்ஷ்ம தத்துவம் ஸ்தூல ஃபார்ம் எடுக்கும் போது அக்னியா மாறுது. சைத்தன்யம் சூரியன்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? பிரகாசம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளார வாயு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்னி கோலம் இருக்கும். இந்த மூணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன்ல நம்ம பார்க்கணும். நம்ம சரீரத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்குள்ளார நான் அப்படின்ற கான்சியஸ்னஸ் தான் சூரியன், ஞான சூரியனா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளார பிராணவாயு, அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல பாகம் தான் உடம்புல இருக்கிற ஹீட். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன்ல இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா சொல்லுவார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருகதாரண்யம் சாந்தோக்கியம் இதெல்லாம் இருக்கு. என்னவா இருக்கார் சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாங்மயோ மனோமயா பிராண ஷரீரக. ஷரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி வந்து ஒரு வேஷம் போட்டிருக்கார், ஒரு சட்டையை போட்டிருக்கார். பிராணன்ற சட்டையை போட்டுக்கிட்டு யாரு உள்ள இருக்கா? சட்டை ஆள் இல்ல, சட்டைக்கு உள்ளார ஒருத்தர் இருக்கார், ஷர்ட்டுக்குள்ளார ஒருத்தர் இருக்கார். யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷர்ட்டுக்குள்ளார சைத்தன்யம் இருக்கு, பா ரூபா. சுவாமியோட ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா சைத்தன்யம் பா ரூபா. சைத்தன்ய ரூபமா இருக்கிறவர், கான்சியஸ்னஸா இருக்கிறவர். அவரை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா நாம ரூபம்லாம் இல்லை. அப்ப நாம ரூபம் இல்லாதவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மாயையோட சேர்ந்து ஒரு ஷர்ட் போடுறார். என்ன ஷர்ட்னா வாயு. வெளியில வாயு அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தேகத்துல பிராணன். வெளியில மகாவாயு, இங்க பிராணவாயு. இந்த வாயுவை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாரு அவர் இருக்கார். அப்போ பிராணன் இல்லைன்னா வாயு, இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயு விஷயே பிரம்ம வித்யா. நம்ம என்ன பண்றோம்? எங்க பிரார்த்தனை பண்றோம்? வாயுட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம். வாயுனா யாரு? வாயுன்ற சட்டையை போட்டிருக்கிற அந்த பரமாத்மாவின் இடத்துல நம்ம நமஸ்காரத்தை செய்கின்றோம், வந்தனத்தை பண்றோம். அந்த வாயுவோட வேற ஒரு ஃபார்ம் என்ன சுவாமி அப்படின்னா பிரஸ்னோபனிஷத் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயு தான் எனர்ஜி. நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்கயாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வாயு. அங்க வாயு இருக்கணும். எனர்ஜி இல்லைன்னா அசைவு இருக்காது. நல்லா தெரிஞ்சுங்க. ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, ஒரு ஆட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். நியூட்ரோ எலக்ட்ரான் புரோட்டான் இது சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னா அங்க பின்னாடி என்ன இருக்கணும்? எனர்ஜி இருக்கணுமா? அந்த எனர்ஜி எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரியா சக்தியா பிராணன் அங்க இருக்கணும், வாயு அங்க இருக்கணும். வாயு இல்லாம எந்த இடத்துலையும் அசைவு உண்டாகவே உண்டாகாது. அப்ப அந்த வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் அசைவு இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த உலகத்துல.
அசைவில்லாத இடம் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? எங்க ஏதாவது ஒரு இடத்த காட்டுங்கன்ற இந்த ஈரேழு லோக்கத்துல அசைவில்லாத ஒரு இடம் ஏதாவது இருக்கா? எங்கேயுமே இல்லை. ஏன்னா திரிகுணாத்மிகா மாயா வந்தாச்சு. 3 குணங்களால் ஆனதுக்கு அந்த மொத்த பிரபஞ்சம். இந்த மாயையோட சேர்ந்தோன சைத்தன்யம் மாயை ரெண்டும் சேர்ந்தோன என்ன ஆயிடுச்சு? பிராணன் உண்டாயிடுச்சு. அப்ப பிராணன் பாத்தீங்கன்னா சர்வமும் மாயா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாயையில பாத்தீங்கன்னா அசைவு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த அசைவுக்கு காரணம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிராணன் காரணமா அங்க இருக்கும். அசைவில்லாத இடம் இந்த உலகத்துல ஒரு எம்எம் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இல்லவே இல்லை. ஆத்மஸ்வரூபம் மட்டும்தான் அச்சலம். ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு அந்நியமா இருக்கிறது சர்வமும் பாத்தீங்கன்னா சலம் தான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஈஸ்வரன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படின்னு எங்கேயாவது கேட்டாங்கன்னா எந்த ரூபத்துல இருக்கார்? சைத்தன்ய ரூபம். காட்ட முடியுமா? காட்ட முடியாது. இறைவன் சைத்தன்யமா இருக்கார் அப்படின்னா காட்டுப்பா அப்படின்னா காட்ட முடியாது உங்களுக்கு. அப்ப தூக்கி அவர் ஓரமா வச்சிருக்க சைத்தன்யத்தை. அப்ப எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் அசைவு இருக்கோ தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். எங்கெங்கெல்லாம் அசைவு இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரன் இருக்கார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அசைவு இருந்தாலும் அங்க வாயு பகவான் கிரியாசக்தியா இருப்பார். அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வாயு பகவான் எங்க இருக்கார்? நம்ம தேகத்துல எங்க இருக்கார்? தூக்கத்துல நான் சுகமா தூங்குறேன், கான்சியஸ்னஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கூட பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் தெரியல, இதுதான் அவித்யா மாயா. அப்ப கான்சியஸ்னஸும் இந்த அவித்யா மாயையும் ரெண்டும் சேர்ந்த நிலை தான் நம்மளோட தூக்கத்துல இருக்கிறது. அந்த தூக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன பேருன்னா காரண சரீரம் அப்படின்னு பேர். அது பேர் தூக்கத்துல இருக்கிறது என்ன பேரு? காரண சரீரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த காரண சரீரம்ல யார் இருக்கா? சுவாமி இருக்கார் சைத்தன்யமா. கூட மாயா அம்சமா அம்பாலும் சுவாமி இருக்காங்க. 2 பேரும் இருக்காங்க. காரண சரீர அபிமானி ஆத்மா ஈஸ்வரஹா. தத்துவ போதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்துருவோம். காரண சரீரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அபிமானத்தை வச்சிருப்பவர் யார்? அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன். அப்ப இந்த 2 இல்லாம வேற என்ன இருக்கு அந்த தூக்கத்துல அப்படின்னா தூக்கத்துல 3ஆவதா ஒண்ணு இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சைத்தன்யமும் இந்த அவித்யா ஒன்னும் தெரியல மாயையும் ஒண்ணு சேர்ந்தோன்னு அங்க பிராணன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். தூக்கத்துல மூச்சு போயிட்டு இருக்கும், அங்க பிராணன் இருக்கும். ஆனா அந்த பிராணன் எப்படிப்பட்ட பிராணன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவ்யாக்கிருத பிராணன் அப்படின்னு பேரு. தூக்கத்துல இருக்கிற பிராணனுக்கு பேர் என்ன பிராணன்? அவ்யாக்கிருத பிராணன். அவ்யாக்கிருத்தம்னு என்ன அர்த்தம்? காரண பிராணன்னு பேரு. அந்த காரண பிராணன்னா என்ன அர்த்தம் சுவாமினா? தேச கால வஸ்து அந்த இடத்துல இருக்காது. அந்த பிராணன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது. பிராணனுக்கு வாஸ்தவத்துல பிராணனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தேசமில்லை, காலமில்லை, வஸ்து பேதங்கள் இல்லை. அதனால பிராணன் எப்படிப்பட்டதுன்னா தன் நிலையில் அது அவ்யாக்கிருதம். சரி, இப்ப வேக்கப் ஆகும்போது யாரு வேக்கப் ஆகுறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிராணன் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பிராணன் தான் டைல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகுறது, புத்தியா மலருது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த செட்டப் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போ அந்த பிராணன் தூக்கத்துல இருக்க பிராணன் இருக்குல்ல, பிராணன் எத்தனை? பிராணன் ஒன்னா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கு அதுக்குள்ள? பிராணன் ஒரு கேப்சூல். அந்த கேப்சூலை பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 பாகம் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு பாகம் சைத்தன்யம் நான், ஒரு பாகம் ஒன்னும் தெரியலன்ற அவித்யா. அப்ப சைத்தன்யமா இருக்கிறது 2 சேர்ந்துதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராணன் உண்டாயிற்று. இந்த பிராணனுக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? பிரதமஜான்னு பேர். என்ன பேரு? பிரதமஜானா என்ன அர்த்தம்? முதலில் உண்டானவர். பிரதமஜஹா அப்படின்னு பேரு. ஹிரண்ய கர்ப்பருக்கு பேரு பிரதமஜர் அப்படின்னு பேரு, ஹிரண்ய கர்ப்பர். அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மெதுவா பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஃபார்முக்கு வேக்கப் ஆகும்போது அடுத்த ஃபார்முக்கு டைல்யூஷன் ஆகிறார். அடுத்த ஃபார்முக்கு டைல்யூஷன் ஆகும்போது என்னவாகிறார் அப்படின்னு வரும்போது புத்தி முதல்ல வேக்கப் ஆகிறது. புத்தி, இந்த புத்தி வேக்கப் ஆகுது. இந்த புத்தி வேக்கப் ஆகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆச்சு? புத்தி வேக்கப் ஆச்சு. புத்தி வேக்கப் ஆச்சா? புத்தி என்ன சக்தி? பிராணன் கிரியா சக்தின்னு சொல்லிட்டேன். எங்கெங்கெல்லாம் அசைவு இருக்குமோ அங்கெல்லாம் எனர்ஜி இருக்கும், பிராணன் இருக்கும். புத்தி என்ன சக்தி? ஞான சக்தி. ஞான சக்தி.
அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான சக்தி, அப்போ வந்து ஒரு பிராணன்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஞானமும் இருக்கும், கிரியையும் இருக்கும். ஆக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையோட அம்சம் ஆக்ஷன், ஞானம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய அம்சம், ஞான அம்சம், ஞானம் வந்துடும், புத்தி வந்துடும். புத்தி வேக்கப்பானோன அதுவும் யாரோட ஃபார்ம்? இந்த பிராணன் தான் புத்தியா மாறுது. அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பர்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் புத்தியா பரிணமிக்கிறார், இரண்டாவது ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் புத்தி வேக்கப்பானதுக்கு அப்புறம் அடுத்து மூணாவதா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன உண்டாகுது? மனசு வேக்கப்பாகுது. மனசு வேக்கப்பாகும் போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சக்தி? இச்சா சக்தி. நம்மளுடைய எல்லா இச்சைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்தா வருது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஹிரண்ய கர்ப்பர்னு சொல்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஃபார்ம்ல இருக்கார். அவர்தான் சமஷ்டி பிராணன், மகாவாயுவா இருக்கார். அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தியாகிறார், அவர்தான் மனசாகிறார். இதுல இந்த மனசு லயமாச்சுன்னா என்னாகும்? புத்தியா லயமாகும். புத்தி லயமாச்சுன்னா என்னாகும்? பிராணன் ஆயிடும். நம்ம டெய்லி தூக்கத்துல இதான் நடக்குது. மனசு லயமாய் புத்திக்கு போகும், புத்தி லயமாய் பிராணனுக்கு போயிடும், தூங்கி போயிடும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தூக்கத்துல இருக்கிற பிராணன் அவ்யாகிருதம், அது சூக்ஷ்மமா வெளிப்படும் போது புத்தி, ஸ்தூலமா வெளிப்படும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்மமா புத்தி மனசு, ஸ்தூலமா வெளிப்படும் போது வாக்குன்னு பேர். ஸ்தூலமா வாக்கு, சூக்ஷ்மமா மனசு புத்தி, காரணத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராணன். அப்ப பிராணன் அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேகத்துல பிராணவாயு, இதேதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரு? சுத்த பிரம்மம் மாயையோட சேர்ந்தோட அதுக்கு என்ன பேர் வந்துருது? மாயையோட சேர்ந்தா ஈஸ்வரன். வெளியில தூக்கத்துல நான் ஒன்னும் தெரியல அப்படின்னு 2 தத்துவம் இருக்கு. அதான் நான் சைத்தன்யம், ஒன்னும் தெரியல அவித்யா. 2 சேர்ந்தா காரண சரீரம் ஈஸ்வரனுங்க நம்ம தேகத்துல. இதே வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மமும் மாயையும் சேரும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு பேரு. டோட்டல்ல இண்டிவிஜுவல்ல இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மெதுவா இணைஞ்ச மாத்திரத்துல பிரஷ்ன உபநிஷத்துல ஒரு மந்திரம் இருக்கு. பிரஷ்ன உபநிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான மந்திரம் இருக்கு. 6வது பிரஷ்னம். 6வது பிரஷ்னத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது மந்திரம், 4வது மந்திரம், 2 மந்திரம் எழுதிங்க. பிரஷ்னோபனிஷத்து 3, 6ல 3, 6ல 4. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்திரம் சொல்லும் போதே சொல்லுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ச ஈக்ஷான் சக்கரே, அந்த பரமாத்மா இருக்காருல்ல, சும்மா நிர்குண நிராகாரமா இருந்தார். அவர் என்ன பண்றாரு? மாயையோட சேரும் போது அவருக்கு என்ன ஆயிடுது? குணம் வந்துடும். அம்பாலோட சேர்ந்தாச்சு. அம்பாலோட சேர்ந்தோன்னு அவருக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா? பிரம்மம் இருந்தவர் சகுன பிரம்மமா மாறிட்டார். 3 குணத்தோட அம்பாலோட சேர்ந்தும் போது பிரம்மச்சாரியா இருந்தாரு. கல்யாணம் பண்ணோன்னு என்ன ஆயிட்டாரு? ஜோடி ஆயிட்டார், ஈஸ்வரன் ஆயிட்டார். ஈஸ்வரன் ஆனவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவருக்குள்ளார ஒரு பிளானிங் வருது. பாக்குறார். என்ன பாக்குறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்றாரு, கஸ்மின் உத்கிராந்தோ பவிஷ்யாமி. அவர் யோசிக்கிறார், எனக்கு ஏதாவது ஒரு மீடியம் வேணுமே. ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்பட்டுச்சு. ஈஸ்வரன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு தத்துவம் இந்த தேகத்தை விட்டு வெளியில கிளம்புனா நானும் வெளியில போகணும். எந்த தத்துவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில இந்த தேகத்துல இருந்துச்சுன்னா, கஸ்மின்னு வா பிரதிஷ்டிதே பிரதிஷ்டாஸ்யாமி, எந்த தத்துவம் இந்த தேகத்துல இருந்துச்சுன்னா நான் இருப்பேனோ அது மாதிரி ஒரு மீடியம் வேணுமே அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, என்ன பண்றார்? இந்த மாதிரி சிந்தனை பண்ணி ச பிராணம் அஸ்ருஜத. அவரு இந்த கிரியேஷன்ல முதல் பெர்சன் யாரு? பிராணனை அவர் சிருஷ்டி செய்தார். யாரு பண்ணுனா? பரமேஸ்வரன். பரமேஸ்வரன் யாரு? சைத்தன்யம் பிளஸ் மாயா. புரியுதா உங்களுக்கு? சைத்தன்யம் தூக்கத்துல இருந்து கொண்டு வாங்க வரிசையா, ஒண்ணும் இல்லை, இவ்வளவுதான் இருக்கிறது. மாயான்றது வேற எதுவும் இல்லை. ஒன்றும் தெரியல நீங்க சொல்றீங்களா அதுதான் மாயா, நான் சொல்றீங்களா அதுதான் பிரம்மம், அதான் சைத்தன்யம். இந்த 2 சேர்ந்தா அதுக்கு பேரு ஈஸ்வரன். உமையொரு பாகான்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு பார்ட்டு சுவாமி, ஒரு பார்ட் வந்து இதா இருக்க. திருச்செங்கோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான கோயில் ஒன்று இருக்கு. என்னைக்கா போனீங்கன்னா நாமக்கல் பக்கத்தில் திருச்செங்கோடு போங்க.
நாமக்கல் போங்க, நாமக்கல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான யோக நரசிம்மர் இருக்காரு. நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயரை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரலாம். அது பக்கத்துல திருச்செந்தூர் போனீங்க அப்படின்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரசித்தமான கோயில். அனுபவிப்பாங்க, மலைக்கு மேல இருக்கு. அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் தூக்கத்துல இருக்கிற சுவாமி எப்படி இருக்கார்? அர்த்தநாரீஸ்வரரா இருக்கார். அவர் முதல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிராணனை சிருஷ்டி செய்தார். பிராணன் வந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிராணாத் ஸ்ரத்தாம் கம் வாயு ஜோதிராப்ப பிருத்திவிம் இந்திரியம் மனக. இந்த பிராணன்ல இருந்துதான் இந்த மொத்த கிரியேஷன் உண்டாகுது. அப்ப இந்த பிராணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கும்போது பிராணன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரனோட ஷர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஈஸ்வரனோட ஷர்ட். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உபாதி இந்த ஈஸ்வரனோட நிர்குண நிராகாரமா இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தினுடைய உபாதி பிராணன். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஷ்னோபனிஷத்துல 3வது பிரஷ்னத்துல 3வது மந்திரமும் சொல்லுது, இந்த பிராணன் எங்கிருந்து வந்துச்சு? கிரியேஷன் எல்லாம் பிராணன் பண்ணுச்சு. அங்க 3:3 கேட்கறது பிரஷ்னோபனிஷத்துல இந்த பிராணன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்றீங்க. ஹிரண்ய கர்ப்பர் எல்லாத்தையும் விஷ்ணு பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சார்னு சொல்றீங்க. பிராண ரூபத்துல இருக்கிறவர் அவர் எங்கிருந்து வந்தார் அந்த பிராணன் அப்படின்னு கேட்கும் போது மந்திரம் சொல்லுது, யதா புருஷ சாயா இவ. எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனிடமிருந்து நிழல் உண்டாகுதோ அதே மாதிரி ஆத்மன பிராணோ ஜாயதே. ஆத்மாவிடமிருந்து நிழல் போன்று பிராணன் உண்டாயிற்று. அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க பிராணன் பாக்குறீங்களோ அங்க இடத்துலலாம் ஷேடோ பாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். பிராணன்னா ஷேடோ, நிழல். அப்ப நிழல் தனியா இருக்குமா? என்ன இருக்கும்? பின்னாடி ஆள் இருக்கும், ஒரிஜினல் இருக்கும். என் நிழலை தனியா பண்ணுங்க, நானும் தனியா வரேன் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் பிராணன் இருக்குமோ அங்கெங்கெல்லாம் அதோட ஒரிஜினலா இருக்கக்கூடிய சைத்தன்யம் அங்க இருக்கும். ஆத்மன பிராணோ ஜாயதே யதா புருஷைவ. எப்படி புருஷன்ட்ட இருந்து புருஷ சாயா இவ, புருஷன்ட்ட இருந்து சாயை எப்படி உண்டாகுதோ அதே மாதிரி நிர்குண நிராகாரமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து அதனுடைய நிழல் போன்று இந்த பிராணன் உண்டாச்சு. இப்ப நீங்க உங்களுக்கு சொல்றீங்க, அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் பிராணன் போகுதோ அங்க கான்சியஸ் இருக்குமா? ஆமா. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா படுத்திருக்கார், ரொம்ப சீரியஸா இருக்கார். சீரியஸா இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பார்ப்போம்? ஒரு ஆள் உயிரோட இருக்காரா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கையை பிடிச்சி பார்ப்போம். முதல்ல உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடி ஹீட் இருக்கா, டெம்பரேச்சர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். பாடி டெம்பரேச்சர் இருந்தா ஓகே, ஆள் உயிரோட இருக்கார் அப்படின்னு. அதுக்கு அடுத்து டெம்பரேச்சர் தெரியல, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? மூக்கில் கை வச்சு, மூக்கில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கை வச்சு பார்ப்போம், மூக்கில் பிராணன் போகுதா பார்ப்போம். அப்ப பிராணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆள் இருக்கார். அப்ப ஆள் யாரு? சைத்தன்யம். இந்த சைத்தன்யம் இருக்கு, உணர்வு, சைத்தன்ய உணர்வு. அது இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்? எதை வச்சு நீங்க போடுறீங்க? டெம்பரேச்சர் பார்ப்பீங்க, ஹீட்டு. அதுக்கப்புறம் பிராணனை பார்ப்பீங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணன் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, ஆள் ஜிந்தா ஹே, ஆள் உயிரோட இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணன் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல யார் இருக்கா? அந்த பர்சன் இருக்கார். பிராணன் கிளம்பிடுச்சு அப்படின்னா ஆள் போயிட்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிராணனை விட்டுட்டாருன்னு சொல்றோம். பிராணன் போயிடுச்சு, பிராணன் போயிடுச்சு அப்படின்னு. பிராணன் போயிடுச்சுன்னா என்ன? அவர் இருக்காருல்ல, எப்படிங்க இருப்பாரு? பிராணன் போயிடுச்சுன்னா அவர் போயிட்டார். அப்ப இந்த ப்ராசஸ் வந்து எங்க சொல்லுது? பிரஷ்னோபனிஷத்துல மந்திரமே இருக்கு 6:3. நான் எது இருந்தா நான் இருப்பேனோ, எது இந்த சரீரத்தை விட்டு கிளம்பி போனா நான் கிளம்பி போவேனோ அது மாதிரி ஒரு உபாதி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சைத்தன்யம் என்ன பண்ணுச்சு? பிராணனை சிருஷ்டி பண்ண. அப்ப பிராணன் யாரோட ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைத்தன்யத்தோட ஷர்ட். மனசுல எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு ஷேடோன்னு எடுக்கலாம், நிழல். இல்ல அப்படின்னா சைத்தன்யத்தோட ஷர்ட்னு எடுக்கலாம், பிராண ஷரீரா. ஒரு சட்டையை பிடிச்சிங்கன்னா ஆளை பிடிச்சிடலாமா? ஆமா, ஈஸி இல்லை. ஷேடோவை பிடிச்சிங்கன்னா ஷேடோக்கு பக்கத்துலேயே ஆள் கிடைச்சிருவாரா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்குண நிராகாரம் நம்ம கண்ணுக்கு எட்டாது, சர்வ வியாபகம். அப்போ நீங்கள் எதையாவது பண்ணணும், பிரார்த்தனை வந்தனம் எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா பிரத்யக்ஷமா யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிராணன்.
அப்படின்னு இங்க சொல்லுது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, பிரம்ம விவிதுஷுனா, பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள விருப்பம் உடையவரால் நமஸ்கார வந்தன கிரியே, நமஸ்காரமும் வந்தனமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எதுக்காக பண்றோம்? வாயு ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சகுண பிரம்மத்திற்கு செய்யப்படுகின்றது. வாயு ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் இருக்கா? சகுண பிரம்மம் இருக்கு. சகுணம்னு என்ன அர்த்தம்? மாயையோட சேர்ந்தா சகுணம், மாயை இல்லைன்னா நிர்குணம். அப்ப நிர்குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயு ரூபத்துல, வாயு தேவதா ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? வெளிப்படுகிறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்தனமானது செய்யப்படுகின்றது. எதுக்கு எதுக்கு வந்தனம்லாம் பண்றீங்க, நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்றீங்க? இந்த தேவதைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும், மித்திரன்ல இருந்து, வருணன்ல இருந்து, வாயுல இருந்து, விஷ்ணுல இருந்து எல்லா தேவதைகளுக்கு எதுக்காக நமஸ்காரம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, பிரம்ம வித்யா உபசர்க சாந்தி அர்த்தம் கிரியேதே. பிரம்ம வித்யால வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தடைகளும் இல்லாம, பிரதிபந்தம்னு சொல்லலாம், உபசர்க்கம்னு சொல்லலாம். பிரதிபந்தம்னாலும் உபசர்க்கம்னாலும் தடைகள் அப்படின்னு அர்த்தம், விக்னங்கள். அப்ப அந்த விக்னங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தி ஆவதற்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயமானது செய்யப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்ல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுக்கான இப்ப நான் சொன்ன பேக்ரவுண்டு கொண்டு வரேன். சர்வக்ரியா பலானாம் தத் அதீனத்வாத் பிரம்ம வாயு, கிளியரா சொல்ற. சர்வக்ரியா எல்லா கிரியைகள் இருக்குல்ல, நம்ம பண்ற கர்மங்கள், இந்த கர்மங்களோட பலன்களை எல்லாத்தையும் யாருக்கு அதீனமா இருக்கு அப்படின்னா வாயுவிற்கு அதீனமா இருக்கு. வாயுனா யாரு? கிரண்ய கர்ப்பர். நம்ம கர்ம பல தாத்தா, கர்ம பல தாத்தான்னு ஈஸ்வரனை சொல்லுவோம். என்னது? கர்ம பலன்களை கொடுப்பவர். இந்த கர்ம பலன்களை கொடுப்பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாயு ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான். அந்த வாயு ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து சர்வக்ரியா பலானாம் தத்து அதீனத்வாத். நம்ம ஏன் சுவாமி அவரை நமஸ்காரம் பண்றோம்? நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா பூத்தநாராயணருக்கு போய் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிக்கிறோம். சுவாமிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் முடியுமோ சுவாமிக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அவர் தான் கர்ம பல தாத்தா. நம்ம கர்மங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாட்சியா இருந்து எந்தெந்த கர்மத்துக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறவர். அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை பிடிச்சாதான் ஈஸ்வரனை நம்ம பிராப்தி பண்ண முடியும். அப்ப அதனால ரெண்டு பேரும் வேற வேற ஃபார்ம் இல்லை, ஒரே ஈஸ்வரன் தான் டைலூஷன் ஃபார்ம் ஆகி விஷ்ணுவா சமஷ்டி வாயுவா இருக்கார். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கர்ம பலன்கள் எல்லாம் அந்த வாயுவா இருக்கக்கூடிய ஹிரண்ய கர்ப்பருக்கு அதீனமாக இருப்பதால், உட்பட்டதாக இருப்பதால் பிரம்ம வாயு, அந்த பிரம்மன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எது அப்படின்னா வாயு வடிவத்தில் இருக்கிறது தான் பிரம்ம. ரொம்ப தெளிவா போட்டு சமான அதிகரணத்திலே போடுற பிரம்ம வாயு. அந்த பிரம்மன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயுவா இருக்கு. தஸ்மை பிரம்மனே நமஹா, அந்த பிரம்மத்திற்கு நமஸ்காரங்கள் ஆகட்டும். அப்ப நமஸ்தே வாயோ இருக்குல்ல, அந்த நமஸ்தே வாயோ அப்படின்றதோ கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமஸ்தே நமோ பிரம்மனே நமஸ்தே வாயுன்னு இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுங்க ஒன்னு ஆக்கிருங்க. ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங்ல எடுக்கும் போது சதுர்முக பிரம்மாவை எடுத்து ஓரமா ஒதுக்கிருங்க. ரெண்டாவது மீனிங் எடுக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயுவோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? ரெண்டும் ஒண்ணு. ஹே நமோ பிரம்மனே, யாருப்பா பிரம்மம்? நமஸ்தே வாயு, நீதான் வாயு ரூபத்துல இருக்க, உனக்கு நமஸ்காரம். புரியுதா உங்களுக்கு? தனித்தனியா பாத்தீங்கன்னா நமோ பிரம்மனேன்றதுக்கு அர்த்தம் சதுர்முக பிரம்மாவை எடுத்து முதல்ல சொல்லிடுங்க, அது வந்து கவுன அர்த்தம், அதை விட்டுருங்க. அடுத்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மீனிங் எடுக்கும் போது நமோ பிரம்மனே, ஏ பிரம்மனே உனக்கு நமஸ்காரம். எங்கப்பா பிரம்மன் தான் நிர்குண நிராகாரமாச்சு. இல்ல வாயு ரூபத்துல அவர் தான் இருக்கார். ஏ வாயுவே உனக்கு நமஸ்காரம். அப்ப வாயு ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மமே உனக்கு நமஸ்காரம் சொல்லியாச்சு. ஏன் வாயுக்கு நமஸ்காரம்? எல்லா கர்ம பலன்களும் அவர் கையில தான் இருக்கு. கர்ம பல தாத்தாவா அவர் தான் இருக்கார். அது மட்டும் இல்ல, பிரஹ்வீபாவம் கரோமி இது வாக்கிய சேஷக. பிரஹ்வீபாவம்னா என்ன அர்த்தம்? தலை குனிஞ்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரத்தி காட்டும் போதோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றோம்ல, பணிவு நம்ம சொல்றோம்ல, பணிவா ரொம்ப வினயத்தோட இருக்கும்ல, அதுக்கு பேர் பிரஹ்வீபாவம்னு பேர்.
நீங்க பெரியவங்ககிட்ட போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்பொத்தி, ஆச்சாரியர்கள்ட்ட போகும்போது வாய்ப்பொத்தி, குருநாதர்கிட்ட போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்பொத்தி கீழே குனிஞ்சு ஒரு பெண்டாய் நிக்கிறோம்ல, அதுக்கு பேரு பிரஹ்வீபாவம்னு பேரு. பவ்யமா நம்ம சொல்லலாம், பவ்யமா நிக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லல அது. அப்ப அந்த பிரஹ்வீபாவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஹ்வீபாவம் கரோமி, நெடுஞ்சான் கிடையா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம். 8 அங்கங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்றது அப்படின்னு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஹ்வீபாவம் பேரு. அதை நான் செய்கின்றேன் என்று வாக்கிய சேஷம். நமக தே, உனக்கு நமஸ்காரம். தேனா துப்பியம், உனக்கு நமஸ்காரம். ஹே வாயோ, ஹே வாயுவே. அப்ப வாயுனா என்ன அர்த்தம்? வாயு இல்ல, வாயுன்றதுக்கு அர்த்தம் இரண்யகர்பர் ஈஸ்வரன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹே வாயோ நமஸ்கரோமி, ஹே வாயுவே உன்னை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன். சரி, நமஸ்கரிக்கின்றேன்னு எப்படி? பரோக்ஷ பிரத்யக்ஷாபியாம் வாயுகு ஏவ அபிதீயதே. பரோட்சமா இருக்கிற ஈஸ்வரனும் பிரத்யக்ஷமா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனும் இந்த வாயுதான். இந்த வாயுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரோட்சம், எங்கேயோ இருக்கார். எங்க இருக்காருன்னே தெரியல. பரமேஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா வாஸ்தவத்துல வந்து பிரத்யக்ஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்காரு அப்படின்னா அந்த வாயுன்ற உபாதியில பிரத்யக்ஷமா இருக்கார். அப்ப காத்து வீசும் போதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தம். இங்க சுவாசம் போயிட்டு இருக்கு, வெளியில வந்து காத்து வீசிக்கிட்டு இருக்கு. அப்ப ஈஸ்வரன் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈஸ்வரன் வெளியில மகாவாயுவாவோ இந்த தேகத்துல பிராணவாயுவாவோ வியாபிச்சு இருக்கார். வெளியில இருக்கிற வாயு வியாபிச்சிருக்கு, பிராணவாயு இந்த சரீரம் ஃபுல்லா வியாபிச்சிருக்கு. அது இல்லை அப்படின்னா போயிடுவோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிராணவாயுவா இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். அந்த பிராணவாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரோட்சமாகவும் பிரத்யக்ஷமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது. சாமி இதுக்கு ஏதாவது பக்கத்துல ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல ஈஷாவாசியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது மந்திரம், ஈஷாவாசியம் 4வது மந்திரம் பாஷ்யம்னு போட்டு, அந்த மந்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இருக்கு, அநேஜரே கம்மன சோஜரி யோ நைன தேவா ஆப்னுவன் பூர்வமர்ஷத் தத்தாவதோ ஞானத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் நபோ மாதரிஷ்வா ததாதி. இந்த ஹிரண்யகர்பருக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாத்தரிஷ்வா அப்படின்னு ஒரு பேர். ஹிரண்யகர்பருக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? மாத்தரிஷ்வா அப்படின்னு பேர். இந்த பாடம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுமையா 2வது வாட்டி நாளைக்கு கேளுங்க. 2வது வாட்டி கேட்கலன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது. அதனால பொறுமையா ஓட விட்டு மெதுவா டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகும். இந்த முக்கியமான இந்த ஈஷாவாசியத்தை 4வது மந்திரத்துல இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தஸ்மின் அப்போ மாத்தரிஷ்வா ததாத்தின்னு ஒரு மந்திர பதம் இருக்கு. தஸ்மின் அப்போ அப்படின்னா அந்த பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்ற நிலையில் அந்த பிரம்மத்துக்கு மேல மாயையினால என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு வேற ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்குது, ஹிரண்யகர்பர். அந்த ஹிரண்யகர்பருக்கு உட்பட்டதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா ஜீவர்களுடைய கர்மங்களும் அவருக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு பேர். இப்பதான் படிச்சோம்ல, இப்ப பாஷ்யத்துல படிச்சோம்ல, எல்லா கர்மங்களோட பலன்களும் இவருக்கு உட்பட்டதா அதீனமா இருக்கின்ற காரணத்தால். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹிரண்யகர்பர் வந்து எங்க இருக்கார்? இந்த ஆத்ம தத்துவத்துக்கு மேல மாயையினால ஹிரண்யகர்பர் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்கும், வாயு. அவரு என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு பேர் என்ன பேருன்னா மாத்தரிஷ்வான்னு பேரு. அவர் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய சகல ஜீவராசிகளுடைய கருமங்களையும் பிரித்து கொடுக்கின்றார். எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம பலன்களை பிரிச்சு 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 கொடுக்கிறது யாரு? மாத்தரிஷ்வான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹிரண்யகர்பர். எங்க இருக்கார் அவரு? சைத்தன்யத்துக்கு மேல வாயு ரூபத்துல இருக்கார். அதுக்கு பாஷ்யம் பண்ணும்போது ஆச்சாரியர் தெளிவா ரொம்ப கிளியரான பாஷ்யம், அதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்தார். தஸ்மின் அப்படின்னும் போது ஆச்சாரியர் சொல்றாரு தஸ்மின் நபோ மாத்தரிஷ்வா ததாதி அப்படின்றது. தஸ்மின் அப்படின்னா ஆத்ம தத்துவே சதி, ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்ற நிலையில் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. நீங்க பிராணன் இருக்குனாவே என்ன அர்த்தம்? அந்த இடத்துல கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும்ல, நான் இருக்கணும்ல. கான்சியஸ்னஸோட நிழல் தான் பிராணன். நல்லா மனசுல புரியணும். அப்ப பிராணன் எதுக்கு மேல இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? பிராணன் கான்சியஸ்னஸ்க்கு மேல பிராணன் இருக்கு. கான்சியஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா, அவருக்கு மேல இருக்கிற அந்த பிராணன் ஹிரண்யகர்பர். ரைட்டா? அப்போ ஆத்ம தத்துவே சதி நித்திய சைத்தன்ய சுபாவே
மாத்தரிஷ்வா மாத்தரி அந்தரிக்ஷே ஸ்வயதி கச்சதி இது மாத்தரிஷ்வா வாயு. ரொம்ப அருமையான இடம். இப்போ இந்த வாயு இருக்கணும்னா என்ன வேணும் சாமி? வாயு இருக்கணும்னா என்ன வேணும்? வாயு எங்க இருக்கும்? வாயுக்கு என்ன ஆதாரம்? ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்யம் எடுத்துக்கணும். அந்த சைத்தன்யத்துக்கு மேல இந்த ஆகாசத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாயு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தி திரியுது. வாயு சுத்தி திரியணும்னா ஆகாசம்னு ஒரு மீடியம் இருக்கணும்ல, ஆதாரம் இருக்கணும்ல. அந்த ஆகாசத்துக்கு என்ன பேருனா மாத்தரின்னு பேரு. மாத்தரி அம்மா, அம்மான்னு பேரு. மாத்து அம்மாட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மாவோட மடியில இருக்கிற குழந்தை மாதிரி. மாத்தரிஷ்வா அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் அந்தரிக்ஷத்துல சுத்தி திரிகிற வாயுக்கு பேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தரிஷ்வான்னு பேரு. வாயு. அந்த வாயு என்ன பண்ணுது தெரியுங்களா? வாயுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா வம்பா போயிடுங்க. வாயு இல்லை. யார் வாயு? அந்த வாயுன்ற சரீரத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பரமாத்மா. சுத்த பிரம்மமா ஆகாச தத்துவம் மாதிரி இருந்த அந்த பரமாத்மா கான்சியஸ்னஸா மாயோட சேர்ந்து அவர் தான் வாயுவா ஆயிடுறார். அப்ப வாயுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஈஸ்வரன் பரமாத்மா தான் வாயு ரூபத்துல இருக்கார். வாயு ரூபத்துல இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன பேர் வந்துருது? ஹிரண்ய கர்ப்பர்னு பேர் வந்துருது. அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பர் என்ன பண்றாருன்னா சர்வ பிராண பிருத்து. அவர் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா தேகத்துல இருக்கக்கூடிய சர்வ ஜீவராசிகளுடைய பிராணனையும் தாங்கக்கூடியவர். ஜீவனம் சர்வபூதேஷு. கீதால வந்து 7வது சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றார்? நான் தான் சகல ஜீவராசிகளுக்கும் ஜீவனமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றார். அப்ப ஜீவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு ஜீவனம்? இந்த பிராணன் இருக்குல்ல, இந்த பிராணனை யாரு தாங்குறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வ ஜீவராசிகளுடைய பிராணனையும் தாங்கக்கூடியவர் யாரு? அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பர். அவருக்கு என்ன பேரு கீதால சொல்லிருக்கு ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு? 7வது சாப்டர்ல அதெல்லாம் இல்லை. ஹிரண்ய கர்ப்பர் சூத்திராத்மா. சூத்திரே மணிகனா இவ. ஒரு ஞாபகம் இருக்கா அந்த சூத்திரம்? 7வது அத்தியாயத்துல மத்த பரதரம் நான்யது கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோதம் சூத்திரே மணிகனா இவ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம். மத்த பரதரம் நான்யது, எனக்கு அந்நியமா வேற ஒண்ணு இல்லை, என்னால் தான் வியாபிக்கப்பட்டதா இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால் வியாபிக்கப்பட்டதா இருக்கு. எப்படி இந்த உலகம் இருக்குன்னா சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இந்த லோகத்துல இருக்க சர்வ வஸ்துக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சூத்திரத்துல ஒரு நூல்ல கோர்க்கப்பட்ட மணிகள் இருக்குமோ அது மாதிரி இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர்க்கப்பட்டிருக்கு. இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வெப் கேமரா மூலமா ஒரு மில்கி வேவை நான் பார்த்தேன் இப்ப சமீபத்தில். ரொம்ப அருமையான மில்கி வே. என்ன பிரம்மாண்டம் நினைக்கிறீங்க? இந்த சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மில்கி வேல நம்மளை காட்டிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ மில்லியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம்ஸ் பெருசு சூரியன். அந்த பூமியை காட்டும் அவ்வளவு பெருசு. 14,000 எவ்வளவு, 14 லட்சம் எவ்வளவு பெருசு, ரொம்ப பெரிய மடங்கு. இந்த சூரியனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அந்த மில்கி வே. ஆயிரக்கணக்கான இது. இந்த பிரம்மாண்ட இந்த ஆகாசத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது. இதோட எட்ஜுக்கு போகவே முடியல. இதோட எட்ஜ் எங்க இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியல. ஆகாசம் எவ்வளவு பெருசு. ஆகாசம் இருக்கிற நிலையில தான் அந்த ஆகாசத்தை யார் சுத்திக்கிட்டு இருக்கா? கிரகங்கள்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருக்கா, ஆக்ஷன் இருக்கா. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்களும் நிறைய கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் பால்வெளியில சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேக வேக வேகமா ஆக்ஷன் இருக்கா? ஆமா, ஆக்ஷன் இருக்கு. நம்மளோட ஜூபிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பிரம்மாண்டம் தெரியுங்களா? ஜூபிட்டருக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுகளவு தான். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, பிரம்மாண்டம் எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமா இருக்கும் நம்மளோட ஜூபிட்டர். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்திக்கிட்டு இருக்க வேகத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு வேகமா சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. இருக்கிற எல்லா கிரகங்களும் வேகமா சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அப்ப அசைவு இருக்கு அப்படின்னா அங்க என்ன இருக்கணும்? பிராணன் ஹிரண்ய கர்ப்பர் இருக்கணும். இந்த மொத்த பிரம்மாண்டத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா? என்ன பேர் சொல்றோம்? அண்டம், பிரம்மாண்டம் சொல்றோமா? இந்த பிரம்மாண்டம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் பிரம்ம அண்டம். அதுக்கு பேர் வேற ஒரு ஃபார்ம் தான், ஹிரண்ய கர்ப்பகான்னு பேர். ஹிரண்ய கர்ப்பக. இப்ப நீங்களும் நானும் எங்க எங்க எதுக்குள்ளார இருக்கோம்? அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பருக்குள்ளாரதான் இருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய் தோற மண்ணா சாப்பிட்ட வாய் தோற அப்படின்னு ஆண் வாய் காட்டும் போது கிருஷ்ணரோட வாய்க்குள்ளார அந்த சராச்சரங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வாய்க்குள்ளார இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோமே, கதைன்னு நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டோம்.
ஆக்சுவலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பருக்குள்ளாரதான் இந்த மொத்த பிரம்மாண்டங்களும் இருக்கு. ஹிரண்ய கர்ப்பர் யாரு? வாயு. வாயு எங்க இருக்குன்னு கேட்டா ஆகாசம். ஆகாசம் இது சுத்த பிரம்மம். சுத்த பிரம்மத்துக்கு மேல வாயு, வாயுக்கு மேலதான் மற்ற எல்லாம் இருக்கு. வாயுவால வியாபிக்கப்பட்டதா இந்த மொத்த ஜகத்தும் இருக்கு. அப்போ ஆச்சாரியர் சொல்றார், இந்த ஈசாவாசி மந்திரத்துல சொல்றார், சர்வ பிராண பிருத்து, எல்லா பிராணன்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகல ஜீவராசிகளுடைய பிராணன்களையும் தாரணம் பண்ணக்கூடியவர். கிரியாத்மகம், இதான் முக்கியமானது வர. அப்போ இரண்ய கர்ப்பர் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும்? என்னுடைய சுவாசமா இருக்கார். விஷ்ணு பகவான் எங்க இருக்கார்? விஷ்ணு பகவான் தான் இரண்ய கர்ப்பர். வேற வேற பேர் இல்லை. சூத்ராத்மான்னு சொல்லலாம், இரண்ய கர்ப்பர்னு சொல்லலாம், பிரதம ஜெகான்னு சொல்லலாம், சர்வ ஜீவர்களுடைய கர்மபல தாத்தான்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த ஈஸ்வரன், அந்த இரண்ய கர்ப்பர் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய சுவாசமா இருக்கார். மனசுல புரிஞ்சுங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆதி பௌத்திகத்துல ஆதி தெய்வீகத்துல எதை சொல்றோமோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆத்தியாத்மிகத்துல பார்க்கணும். இதுதான் முக்கியமானது. அப்ப என்னுடைய சுவாசமா வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பகவான் இருக்கார். கோயிலுக்கு போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கு சக்கர கதாதாரியா பாக்குறது மட்டும் இல்லை, இங்க பார்க்கணும். இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கிய உபாசனை. உபாசனையில இதுக்கு பேரு தேய பிரம்மம்னு பேரு. ஈஸ்வரனை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானை என்ன பண்ணணும்? சிவபெருமானை வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அப்படின்னு அறியணும். ஏசதா ஆத்மா அந்தர்யாமி. ஈஸ்வரனை நான் என்று அறியணும். வேதாந்த விசாரத்து மூலமா தியானம் பண்ணணும். யார பண்ணணும்? இந்த பிராணன் தான் விஷ்ணு பகவான் பேரு, ஹிரண்ய கர்ப்பர்னு பேரு. அவரை தான் தியானிக்கணும். இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சூப்பர் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உபாசனைகளே ரொம்ப உச்சமான உபாசனை எது அப்படின்னா பிராணனை வீக்ஷணம் பண்ற உபாசனை. பிராண வீக்ஷணம் தான் ஸ்டார்டிங். பிராணனை நான் அந்த பிராணன் தான் ஈஸ்வரன், அந்த பிராணன் தான் நான் அப்படின்னு கிரகணம் பண்றதுக்கு பேர் அகங்கிரக உபாசனை. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈஸ்வரன் எப்படி இருக்கார்? சுவாசமா இருக்கார். ஏன் மட்டுமா? எனக்குள்ளார மட்டுமா? இல்ல, சர்வ ஜீவராசிகளுடைய பிராணனாவும் அவர் தான் இருக்கார். இதுக்கு அடுத்த சொல்லுது கிரியாத்மகா. சரி, அவர் என்ன பண்றாரு? எல்லா ஜீவராசிகள் உள்ளாரிய உட்கார்ந்துட்டு என்ன பண்றாரு? வேற வேலை இல்லையா? எல்லா வேலையும் அவர் தான் பண்றாரு, வேற வேலை இல்லை. கிரியாத்மகா. பிராணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் பிராணன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? கிரியா இருக்கும். கிரியா வடிவானவர். அப்ப எங்கேயாவது பரமாத்மா, இது ஏன் சொல்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவ்வளவு விசாரம் எதுக்கு சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிராணனுக்காக தான். பிராண உபாசனை இது ஃபுல்லா நாத பிரம்ம உபாசனைக்கு தான் போறோம் நம்ம. ஏன் சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன் காயத்ரியை கொண்டு வந்தீங்க? பிராத்த சந்தியா சாயம் சந்தியாவெல்லாம் எதுக்கு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நம்ம பண்ண போறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வியாகிருதி உபாசனையில போய் காயத்ரி உபாசனையை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓங்காரத்துக்கு போய் முடிய போறோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராண உபாசனை நாத உபாசனை தான் இங்க போகுது. அதுக்காக தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரியாத்மகா, கிரியா வடிவானது. அப்ப ஈஸ்வரன் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கார். எப்படி? கிரியா ரூபமா இருக்கார், அசைவா இருக்கார். நான் அந்த திருவிளையாடல் படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, நான் அசைந்தால் அசையும் உலகம் எல்லாமே அகிலம் எல்லாமே. இல்லை, என்ன பாட்டு இல்லை, அப்படியே அப்படியே எங்கெங்கெல்லாம் அசைவு இருக்கோ அங்கெல்லாம் சுவாமி இருக்கார். அசைவில்லாத இடம் இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு எம்எம் கூட இல்லை. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நியூட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போயிட்டே இருக்கா. சூரியன்ல இருந்து கோடிக்கணக்கான நியூட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கு. நமக்கு தெரியவே இல்லை. அசைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆகாசத்துல அசைவே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். சுத்தி அசைவுக்குள்ளதான் நம்ம நடந்து இருக்கோம். எல்லாம் அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு, நமக்கு தெரியவே தெரியல. அணுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரவாகமா போயிட்டே இருக்கு, எல்லாம் அசைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம தேகமே அணுக்களோட கூட்டம் அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியாத்மகமா சுவாமி இருக்கார். அது மட்டும் இல்ல, எத் ஆசிரயானி காரிய கரண ஜாத்தானி, எதை சார்ந்திருந்து கொண்டு இந்த காரியம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தேகமும் இந்த கரணங்களும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஜாத்தானி, எதைய சார்ந்திருந்து கொண்டு உண்டாயிற்றோ. எதனால உண்டாச்சு இந்த சரீரம்? அம்மா பாட்டு இருந்து சுக்ல சோனிதம் சொல்றோம்ல, சுக்ல சோனிதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணன் சக்தி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். பிராண சக்தி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கருத்தரிக்க முடியாது, கன்சீவ் ஆக முடியாது உங்களுக்கு.
இந்த இந்த தேகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டுல இருந்து மிச்சம் அந்த பிராண சக்தி தான் வீரியத்துக்குள்ளாரையும் சுக்ல சோனித ரெண்டுத்துக்குள்ளாரையும் வர்றது அந்த பிராணன் தான். இந்த தேகத்துல சாந்தோக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபாசனை சொல்ல போகுது. சாந்தோக்கியம் படிக்கும்போது உபாசனை வரப்போகுது. என்ன உபாசனை அப்படின்னா இந்த பிராணனை எப்படி உபாசிக்கிறது அப்படின்னும் போது ஜேஷ்டத்துவம், சிரேஷ்டத்துவம், வசிஷ்டத்துவம் அப்படின்னு 3 தன்மைகளை இந்த பிராணன்ல ஏற்றி பார்க்கணுமா. இந்த தேகத்துல எது முதலாவது, உங்க தேகத்துல நம்ம தேகத்துல எது முதலாவதுன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, அம்மா வயிற்றுல புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு அந்த வீரியத்துக்குள்ளார சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரோட்டோபிளாசம் இருக்கும். அந்த புரோட்டோபிளாசத்துக்கு உள்ளார இருக்கிற உயிர் எதுனா பிராணன். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது, கர்ப்பப்பைக்குள்ளார போய் டக்குன்னு அந்த கருமுட்டையோட ஒன்றா சேரும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடியே எது இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிராணன் இருக்கு. அங்க பிராணன் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா வானத்திலிருந்து மலை மேகங்கள் வழியா கீழே பூமிக்கு இறங்கி தாவரங்கள் செடி கொடி தானியங்கள்ல வந்து நம்ம அப்பா அம்மா சாப்பிட்டு அந்த சாப்பாட்டுல வந்து வழியா உள்ள போய் வீரியத்தை அடைஞ்சு அந்த வீரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு 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 மாஸ்க் இருக்கும் புரோட்டோபிளாசம், அதுக்கு நடுவுல இருக்கிறது உயிர் எது, இந்த பிராணம். இந்த இதான் அம்மாவோட வயிற்றுல முதல்ல அடைஞ்சது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய உடம்புல அதுக்கு மேல இருக்கிற புரோட்டோபிளாசம் தான் என்ன ஆகுது, மெதுவா 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 ஃபார்ம் மாறுது. மாறி 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 இந்த உருளைக்கிழங்கா இருந்தது இந்த கை காலு முளைச்சு இப்ப சரீரம் ஆயிருக்கு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எது நம்மளோட தேகத்துல முதல்லன்னு கேட்டா யார் சொல்லணும், பிராணன் தான் முதல்ல. அதனால என்ன பேர் அப்படின்னா ஜேஷ்டகான்னு பேர். நம்ம சொல்லுவோம்ல ஜேஷ்ட புத்திரன், எனக்கு மூத்த புள்ள அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல. இனிமே சொல்லுங்க, எனக்கு நமக்கு மூத்த புள்ள யாரு, மூத்தவன் யாரு, பெரியவனே அப்படின்னு வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. திருச்சி பக்கம் தஞ்சாவூர் பக்கம்லாம் சொல்லுவாங்க. பேர்லாம் வைக்க மாட்டாங்க, மூத்தவனேன்னுவாங்க, பெரியவனேன்னுவாங்க, இளையவனே, பெரிய திருவடி. சுவாமிக்கு பெரிய திருவடி, சின்ன திருவடி, ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்று. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராணன் தான் மூத்தது, ஜேஷ்டத்துவம்னு பேரு. சரி, இந்த தேகத்துல யார் சிறந்தது, இந்த தேகத்துல நம்மளோட தேகத்துல எது சிறந்த தத்துவம் ஏதாவது இருக்குன்னா பிராணன் தான். ஏன் அப்படின்னா கண் இல்லாம இருந்துடலாம், காது இல்லாம இருந்துடலாம், ஸ்மெல் பண்ண முடியாம இருந்துடலாம், பேச முடியாம இருந்துடலாம், எது வேணாலும் இல்லாம இருந்துடலாம். ஆனா பிராணன் இல்லாம இருக்க முடியாது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிரேஷ்டமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராணன். சரி, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்த் நம்ம சொல்றோமே சுவாமி, இந்த வெல்த்துக்கெல்லாம் எது காரணம், பிராணன் தான். பிராணன் தான் கிரியாத்மகமா, பிராணன் இருந்த இடத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியா நடக்குது, ஒர்க் பண்றாங்க, பணம் சம்பாதிச்சு. ஒரு விவசாயி வந்து என்ன பண்றான், ஒர்க் பண்றான். அப்போ அவன்கிட்ட பிராணசக்தி இருந்தா தானே அவன் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும், விவசாயம் பண்ணி ஒன்று குரோத் உண்டு பண்ண முடியும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஆக்ஷன் பண்ணாம வெல்த் வந்துருமா, ஆக்ஷன் இல்லாம வெல்த்தே வராது. அப்போ ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு யார் இருக்கா, பிராணன் இருக்கு. எந்த இடத்துலயும் காரியம் பண்ணணும்னா பிராணன். அப்போ வெல்த் எல்லாம் யாரோடது, இந்த மொத்த வெல்த் யாரோடது அப்படின்னு கேட்டா ஒரு அம்மா அன்னைக்கு இப்ப சொல்றாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பல கோடி ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில பெரிய பெரிய இடம்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க பாடகி. பாடுறவங்க ஆச்சரியமா இருக்கு, பாட்டு பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு லேண்ட்லாம் வாங்க முடியுமா. ஆமா, பாட்டு பாடுறது என்ன சாமி, பிராணன் தான் வாக்கா வருது. அப்ப அந்த வெல்த் எல்லாம் அவங்க சம்பாதிச்சதெல்லாம் யாரோடது, பிராணனோடது. அப்ப நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பேசி என்னெல்லாம் பண்ணி ஒரு சம்பாத்தியம் பண்றீங்களோ அது எல்லாம் என்னது, பிராணனோட. அப்ப அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராணன் தான் வெல்த், இந்த பிராணன் தான் மூத்தது, இந்த பிராணன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிரேஷ்டமானது அப்படின்னு இந்த பிராணனை உபாசிக்கணும். இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை சார்ந்து தான் அம்மா கர்ப்பப்பைக்குள்ளார இந்த பிராணன் உள்ள போனதுக்கு பிறகுதான் இதுல இருந்துதான் என்ன உண்டாச்சு அப்படின்னா மெதுவா 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 காரியம் சொல்லக்கூடிய இந்த தேகமும் கரணங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இந்திரியங்களும் மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஜாத்தானி அதுல இருந்தா உண்டாயிட்டு. யஸ்மின்னு ஓத்தானி புரோத்தானி ச எத்து சூத்திர சம்யகம், ஈஷாவாசியத்தை ரொம்ப கிளியரா எழுதுறது. அந்த அந்த பிராணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்டதுன்னா ஓத்தானி புரோத்தானி, எப்படி நூலும் பாவும் போல அந்த வீவிங் இருக்குல்ல,
வீவிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூலுக்கு மேல வேற நூல், அவ்வளவுதான். ஒரு பக்கம் நூல் போகுது, இன்னொரு பக்கமும் நூல் போகுது, கிளாத் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இந்த மொத்த ஜெகத்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால நூலும் பாவும் போல, நூலும் ஊடும் போல வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாபிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குறுக்கும் நெடுக்கும் அப்படின்னா பிராணனால வியாபிக்கப்பட்டது. அப்ப பிராணனால வியாபிக்கப்பட்டதுனால இதுக்கு என்ன பேரு? இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா சூத்திர சம்யகம். இந்த பிராணனுக்கு என்ன பேரு? சூத்திரம் அப்படின்னு பேரு. சூத்திரம் என்ற பெயரை உடையது இந்த வாயு. வெளியில வாயு, இந்த தேகத்துல பிராணன். சூத்திர சம்யகம் சர்வசிய ஜெகத்தோ விதாரயித்ரு, இந்த மொத்த ஜெகத்தையும் தாங்கக்கூடியது. இந்த லோகத்துல நீங்க எவ்வளவு பாக்குறீங்களோ, மில்கி வேல பாக்குறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு, ஒரு மில்கி வேல இல்ல, அனந்த கோட்டி பிரம்மாண்டமாச்சு. என்னெல்லாம் பாக்குறீங்களோ எல்லாத்தையும் யார் தாங்குறா? வாயு. வாயு வாயு பிராணம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். வாயு பிராணம் யார் தாங்குறா? தாங்கிறதுக்கு. ஏன்னா இவ்வளவு வெயிட் வந்து கீழே விழுந்துடும். இந்த பூமி எப்படி நிக்குது? பூமி எப்படி நிக்குது? ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. பூமி கீழே விழுந்துறாது. இந்த கிரகங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம் எல்லாம் வானத்தை பாக்குறீங்களே, எப்படி நிக்குது? கீழே விழுந்துட வேணாமா? வெயிட், அவ்வளவு வெயிட் ஆச்சு. எல்லாம் யார் தாங்குறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சூத்திராத்மான்னு சொல்லக்கூடியதுதான், இந்த வாயுதான். சர்வசிய ஜெகத்தோ விதாரயித்ரு, எல்லா ஜெகத்தையும், மொத்த ஜெகத்தையும் பிரம்மாண்டத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாங்கக்கூடியதா இருக்கு. ச மாத்தரிஷ்வா, அதுக்கு என்ன பேரு? இன்னொரு பேரு மாத்தரிஷ்வா. வாயுக்கு என்ன பேரு? வாயுக்கு சூத்திராத்மானு பேரு. வாயுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தரிஷ்வான்னு பேரு. இந்த மாத்தரிஷ்வாக்கு புராணத்துல நம்ம என்ன பேரு கொடுத்து சொல்லியிருக்கோம்? நம்ம உபாசனைக்காக விஷ்ணு நாராயணன். எங்க இருக்காரு அவரு? அவருக்கு என்ன ஆசனம்? பெட்டு போட்டிருக்கீங்களா? வாட்டர் பெட். வாட்டர்ல தானே படுத்திருக்க, தண்ணியில படுத்திருக்க. நீங்க எங்கேயாவது யூடியூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தா விஷ்ணுவா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்மண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான விஷ்ணு பகவான் வந்து படுத்த ரூபத்துல இருக்கும். ஆமா, ஜலநாராயணன். அதுக்கு புடா, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு புடா நாராயணர் ஏதோ நினைக்கிறாங்க பேர். இதுல வந்து காட்மண்டு விஷ்ணு பகவான் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. அருமையா ஜலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரு 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 கருன்னு சூப்பரான ஒரு விக்கிரகம், பெரிய விக்கிரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கு, ஜலத்துல படுத்திருக்கிற. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜலம் என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஜலம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லிக்கிறேன், கருமா. ஜீவர்களுடைய கருமாக்கு மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாராயணன்ற வாசுதேவன் படுத்திருக்கார். ஆப்பக, ஆப்பகன்னு அர்த்தம்னா கருமானி பிராணினாம் சேஷ்டா லட்சணானி. அந்த ஹிரண்யகர்பர் என்ன பண்றாருங்களா? பிராண ரூபமா உள்ள இருந்துகிட்டு என்ன பண்றாருன்னா, நம்மளுடைய சேஷ்டா பண்றமே, எல்லா பிராணிகளும் அசையுது இல்ல, இங்க கையை காலை ஆட்டி பேசி, கண்ணை எமைச்சு, கண்ணை காட்டி, முகத்தை ஆட்டி, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சேஷ்டா லட்சணங்களுக்கு என்ன பேர்? கர்மான்னு பேர். சேஷ்டைக்கு பேர் தானே கர்மா. இந்த கர்மங்களை எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அக்னி ஆதித்ய பரிஜன்யாதீனாம், அந்த வாயு ரூபத்துல இருக்கிற அந்த சூத்திராத்மா என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா? என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்னிய, அதுக்கு கர்மத்தை சொல்றார். ஏ அக்னி, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா தகிக்கணும், பிரகாசிக்கணும். ஏ ஆதித்யனே, நீ என்ன பண்ணணும்? பிரகாசிக்கணும், தகிக்கணும். ஏ பரிஜன்யமே, நீ என்ன பண்ணணும்? மழையா பெய்யணும். ஏ மிளகா, நீ வந்து காரமா இருக்கணும். ஏ சக்கரை, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிப்பா இருக்கணும். அப்படின்னு இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும், ஏ பரமஹம்சானந்தா, நீ ஒழுங்கா பாடம் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வேலையை என்ன பண்றாரு? கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜுவலன தகன பிரகாஷ அபிவர்ஷனாதி. அக்னிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜுவலனம் தகனம், ஜொலிக்கிறது தகிக்கிறது. சூரியனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதித்யனுக்கு ஜுவலனம் தகனம் பிரகாசம், பிரகாசம் பண்றது. பரிஜன்யம்ன்ற மேகத்துக்கு என்ன பேரு? அப்படின்னா வருஷிக்கணும், நல்லா வருஷிக்கணும் அப்படின்னு அந்தந்த விஷயத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு? கர்மங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி லட்சணானி கர்மாணி ததாதி விபஜதி இது அர்த்தம். அவர்தான் பிரித்து கொடுக்கின்றார். இப்ப புரியுதா? இங்க ஒரு வரியில பாஷிகர் என்ன பண்றாரு? எல்லா கர்மங்களும் தத் சர்வக்கிரியா பலானாம் தத் தத்து அதீனத்வாத்துன்னு ஒரே லைன்ல எழுதிட்டார். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஷாவாசியத்துல இவ்வளவு வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கு.
அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கர்மங்களையும் பிரிச்சு கொடுக்கிறவர் யாரு? நம்மளை யாரு இயக்குறா? உள்ள இருந்து பிராணனா இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன். அப்ப பிராணவாயுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? பிராணவாயு ரூபத்துல பகவான் தான் இருக்கார் அப்படின்னு நல்ல நமஸ்காரத்தை விழுந்து 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 பண்ற. அப்ப பிராண வீக்ஷணம் பண்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உட்கார்ந்துக்கிட்டு நல்லா ரிலாக்ஸா இருந்துக்கிட்டு அந்தர்முகமா கான்சியஸ்னஸை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்? இந்த வாயுவை பார்க்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சுவாசத்தை பார்க்கணும். இதான் உபாசனம். இந்த சுவாசத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமியா எப்படி ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு நம்ம சுவாமின்னு பாக்குறோமோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா குவைட்டா உட்காந்து கண்ணை மூடி முதல்ல பிராணன் உள்ள இருக்கு ஹிருதயத்துல, அது டக்குன்னு விசிபிள் ஆகாது. அப்ப அதுக்கு போறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு, ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்கு, கயிறு மாதிரி பிடிச்சி உள்ள போகணும். என்ன கயிறு அப்படின்னா சுவாசம் தான் கயிறு. இந்த கயிறை பிடிச்சுக்கிட்டே நீங்க போனீங்கன்னா ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணனை நம்ம அடைஞ்சிடும். அப்ப அதனால என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல நமக்கு விசிபிளா இருக்கிறது இந்த பிராணன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் என்ன பேரு? பிராண விருத்தின்னு பேர். பிராண விருத்தி. ஹிருதயத்துல இருக்கிறதுக்கு என்ன பேரு? முக்கிய பிராணம். அப்ப முக்கிய பிராணனை பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த விருத்தியை பிடிச்சாதான் போக முடியும், வேற வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை பிடிச்சு மெதுவா உள்ளுக்குள்ளார போறோம். அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள காணா போயிடுவோம். ஏன்னா அவ்யாக்கிருத்தம். உள்ள போயிட்டீங்கன்னா காணா போயிடுவீங்க. நீங்க நானு அப்படின்னு பேதமே இல்லாம போயிடுவாங்க. தூக்கத்துல நம்ம எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்துடும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணன் தான் ஈஸ்வரன், பிரத்யக்ஷ பிரம்மமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி தான் இருக்கார். அவர்தான் பரோட்சமா எங்கேயோ இருக்கார், வைகுண்டத்துல கைலாயத்துல. அவர்தான் என்னுடைய தேகத்துல வந்து பிரத்யக்ஷமா பிரம்மமாக இருக்கின்றார். அவருக்கு நமஸ்காரம். நமோ பிரம்மனே நமஸ்தே வாயு. பிடிச்சாச்சு. மீதியை நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். ஓம் காயேன வாசா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனா வா பிரகிருதேர் ஸ்வபாவாத் கரோமி யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஓம் தத்சத் இது பரபிரம்மார்ப்பணமஸ்து. ஈஷாவாசிய மந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஷ்யம் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு. அந்த பாஷ்யத்தில் இருந்து தெரியும். நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. முக்கியமானதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்படி இல்லைன்னா யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அங்கேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு மீடியம் வச்சுங்க. ஒன்றும் எதுவுமே இல்லை சாமி, ஃபேஸ்புக் இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, யூடியூப்பில் போயிட்டு இப்போ யூடியூப்ல கூட ரிவ்யூஸ் வந்து நம்ம வாய்ஸ் போட்ட ஆடியோவாக வந்துடும்ல, லெட்டராகவே வந்துடும்ல. நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அது கேட்டீங்க, யார்ட்டையா கேட்டிங்கன்னா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம், நீங்கள் டைப் பண்ணும் போதே அங்கே மைக்கு பக்கத்தில் மைக்கு ஒன்று காட்டுவாங்க. அந்த மைக்கை வந்து அழுத்திட்டு பேசுனீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகிடுவாங்க. நிறைய நல்ல மெசேஜ்லாம் போடுறீங்க. அதனால ஒரு நறுக்குன்னு ஒன்று ரெண்டு அப்படி அப்படியே போட்டே வாங்க. நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை நீங்களே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறோம். யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எழுதணும்னோ அதை வந்து உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணி வைங்க. எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் லீவ் இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு பக்கமாக எழுதி விட்டுருங்களேன். பேசுகிறத வந்து அப்படியே எழுதிடுங்க. நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாடத்தை கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிடுங்க ஒரு சின்னதாக. அப்படி எழுதுனீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பின்னாடி ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்னோட நாலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதி படித்த நாலேஜ். சாமிகிட்டேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாடம் படிப்பேன், வந்து பக்கமாக எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன். எழுதி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். அப்போ ஒன்றை ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கு 4 வாட்டி எழுத வேண்டியது. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி எழுதுவோம், ரஃப்பாக இருக்கும். அப்புறம் செகண்ட் வாட்டி எழுதுவோம், எனக்கு திருப்தியே வராது. அப்புறம் தேர்ட் வாட்டி எழுதுவோம், அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு தோணும். அப்போது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதில். அதுக்காக தான் ஒரு நாள் லீவு கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளீனாக எழுதி சின்னதாக எழுதுங்க. சின்னதாக இந்த ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்டிக்கல் பண்ண முடியலன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நான் சொல்ல பிராணனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பெயர்கள்: ஜேஷ்டத்துவம், சிரேஷ்டத்துவம், வசிஷ்டத்துவம். ஏன் ஜேஷ்டத்துவம்? அதுதான் முதல்ல வந்தது, அதுதான் சிறந்தது, அதுதான் வெல்த்து. இது மாதிரி 3 விஷயம் சொல்லியிருக்கு. இது மாதிரி சின்ன துண்டா நிறைய எழுதுங்க. ஒரு ஸ்பீச்சை ஃபுல்லாக கேளுங்க.
ஒரு ஸ்பீச்சை கேட்டு ஆஃப் பண்ணி ஒரு 3 லைன் 4 லைன், திரும்ப ஆஃப் பண்ணி ஒரு 3 லைன் 3 லைன் 3 லைன், நான் இப்போ பேசுறது எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்காவாக ஒரு பிக்சர் கிடைச்சிரும். இதுதான் நாலேஜ். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் சொல்றதெல்லாம் பின்னாடி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பிராண உபாசனைக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும், ஓங்கார உபாசனைக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இருக்கிறதுல பெஸ்ட் உபாசனை எது? பிராண உபாசனை. அந்த பிராண உபாசனை தான் ஓங்கார உபாசனை, ஓங்கார உபாசனை தான் பிராண உபாசனை. அதுதான் வந்து உபாசனையில பெஸ்ட், தியேய பிரம்மம் அப்படின்னு பேர். அப்போ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயிலில் போய் இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லோ லெவல். நம்மளால உள்ளுக்குள்ளார பார்க்க முடியலன்றதுனால தான் வெளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ உயிர்ப்புள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேகத்துல உயிர்ப்புள்ளதா ரொம்ப பிரத்யட்சமா இருக்கிறது இந்த பிராணம். அதனால போயிட்டா உட்காந்து பிராணனை பார்க்கணும், ஈஸ்வரனை பார்ப்போம். இனிமேல் ரொம்ப பார்க்க போறோம். நாராயண நாராயண நாராயண, ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம். யாரெல்லாம் மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா நல்லா போட்டிருக்கீங்க, நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா போடுறீங்க. மெசேஜ்லாம் நல்லா இருக்கு, நல்லா புரிதல் நல்லா இருக்கு. சொல்லுங்க ஜி. ஆமாம், மூணு காலத்துலேயே சாவித்திரி, சரஸ்வதி, காயத்ரி 3 பேரும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வேலையில பண்றோம், 3 ஃபார்ம்ல பண்றோம். 3மே இல்லை. ஆக்சுவலாக காயத்ரி உபாசனை ஏன் நான் இவ்வளோ பிராணனை பற்றி ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாந்தோக்கியத்திலையும் பிரகதாரண்யத்திலையும் காயத்ரி உபாசனா சதுர்த்த பாதம் இருக்கு. இப்போ நம்ம நீங்க பண்றது வந்து திரிபதா காயத்ரி. திரிபதா காயத்ரி அப்படின்றது வந்து நித்திய கர்ம அனுஷ்டானம். பிராத்த சந்தியாம் உபாசிஷ்யே, சாயம் சந்தியாம் உபாசிஷ்யே, மாத்தியானிக சந்தியாம் கரிஷ்ய சங்கல்பத்தில் வருது. உபாசிஷ்யேன்னு நீங்க போட்டாலும் கூட அங்க உபாசனா இல்லை. வாஸ்தவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நித்திய கர்ம அனுஷ்டானம்னு பேர். சந்தியாக்கு பேரு, திரிகால சந்தியாக்கு பேரு நித்திய கர்ம அனுஷ்டானம். திரிபதா காயத்ரின்னு பேரு. என்னது? ஓம் பூர்வஸ்வக தத்சவிதுர்வரேண்யம் ஒரு பாதம், பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி 2வது பாதம், தியோ யோன பிரச்சோதயாத் 3வது பாதம். அப்போ நம்ம இப்ப இங்க சொல்லிட்டு இருக்க காயத்ரி எல்லாம் திரிபதா காயத்ரின்னு பேரு, 3 பாதங்களுடைய காயத்ரி. ஆயிடுச்சா? இப்போ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னொன்று இருக்கு. என்னன்னா சதுர்த்த பாதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. பரோரஜசே சாவதோம் அப்படின்னு ஒரு 4வது பாதம். பரோரஜசே சாவதோம், அது 4வது பாதம், துரிய பாதம்னு பேர். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபாசனைக்கான விஷயம். காயத்ரி இஸ் ஈக்குவல் டு பிராணன். காயத்ரி என்னது? பிராணன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த பிராணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த ஃபுல் இதே வந்து முதல் அணுவாக்குமே பிராணனை பத்தியும் இதை பத்தி தான், காயத்ரியை பத்தி தான் போகுது. காயத்ரி முடிஞ்சு ஓங்காரம் வந்துடும். இவ்வளவுதான் விஷயம். பொதுவா கேட்டுவாங்க. அறிவோம் வேற வேற ஃபார்ம். நம்ம காயத்ரியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தஸ் வந்து காயத்ரி சந்தஸ். அந்த சந்தஸையே நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்திரீ ரூபமா இருக்கிறத காயத்ரின்றது வந்து சந்தஸ். அது ஸ்திரீல இருக்கிறதுனால, ஸ்திரீலிங்கமா இருக்கிறதுனால காயத்ரிக்கு 3 ஃபேஸ் கொடுக்குறோம். இங்க சாவித்திரி, காயத்ரி, சரஸ்வதி அப்படின்னு 3 ஃபார்ம் கொடுக்குறோம். 3 ஃபார்ம் கொடுத்து 3 விதமான ரூபங்கள், 3 விதமான 3 சந்தியா காலம். ஒரு காலத்துல வந்து நல்லா பிரைட்டா ஒயிட்டா இருப்பா, ஒரு காலத்துல கருகருன்னு இருப்பா, ஒரு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவப்பா இருப்பா அப்படின்னு 3 காலத்துக்கும் நம்ம பண்ணோம். இல்ல வார்த்திகம்ன்றது ஒரு இண்டிபெண்டான கிரந்தம் எழுதியிருக்காரு. அவர் மொத்தத்தையுமே எழுதியிருக்காரு சொந்தமா. டீக்கான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட்ரிக்கு மேல ஒரு கமெண்ட். பாஷ்யத்துக்கு மேல இருந்தா அது டீக்கா, பாஷ்யத்துக்கு மேல இருந்தா டீக்கா. அது சுதந்திரம் இல்லை. பாஷ்யம் சுதந்திரம், டீக்கா சுதந்திரம் இல்லை. டிப்பணி சுதந்திரம் இல்லை. டீக்காவும் பாஷ்யத்துக்கு மேல இருக்கும், டிப்பணி அந்த பாஷ்யத்துக்கும் டீக்காக்கும் அதுல இருக்கிறது எழுதுறது டிப்பணி. இப்ப வார்த்திகம், விவரணம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரமான கிரந்தம். ஆமா, மந்திரத்தை வச்சே எழுதியிருக்காரு. அவரே தன்னோட இதை எழுதியிருக்காரு. ஆனா அது ஏன் நான் இப்போ வந்து 2-3 சொல்லி காட்டினேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுல வந்து பாஷ்யத்தையே அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஸ்லோகமா எழுதிடுறாரு. அது இல்லாம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கனெக்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவார் நிறைய இடத்துல. நமஸ்தே வாயுன்ட்டாரு. நமஸ்தே வாயுன்ட்டு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பிரம்மத்தை நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்ற. வாயு பிரம்மமும் எப்படி பாப்பேன்னு கேட்கும்போது வாயு தான் சமான அதிகரணத்துல 2மே வாயு பிரம்மனே 2 ஒண்ணு ஒரே சமான அதிகரணத்துல சொல்றேன். அது மாதிரி வாயு ரூபத்துல இருக்க பிரம்மம் சகுண பிரம்மம்.
சங்கர பாஷ்யத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான டீக்கா, அது இண்டிபெண்ட் இல்லை. டிப்பணின்றது வந்து பாஷ்யத்திலையும் டீக்காலையும் எது புரியாம இருக்கோ அதுக்கான ஃபுட் நோட். இல்லை எப்பவுமே ஃபுட் நோட்டுனாவே என்ன இருக்கும், அதுக்கு வேற ஏதாவது மெயின் இருக்கணும். இல்லை மெயின் இருந்தால் ஃபுட் நோட்டே போடுவீங்க. அது யார் வேணா பண்ணுவாங்க. அதுல நிறைய பேர் யார் யாரும் வேணாலும் பண்ணுவேன். இப்போ நான் ஒரு வியாக்கியானம் பண்றேன்னா நான் நிறைய ஃபுட் நோட் போடுவேன். மெயினை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபுட் நோட் போடுறேன். டீக்காக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனந்தகிரி டீக்கா ஃபேமஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தைத்திரியத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வனமாலான்னு ஒரு ஃபேமஸான டீக்கா ஒன்று இருக்கு. அதுதான் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. வனமாலா பார்ப்பாங்க, ஆனந்தகிரி பார்ப்பாங்க, நிறைய பேர் இருக்கு. இப்ப பொதுவா லட்சியார்த்தம் இங்க வாயுன்றதுனால மாத்தரி அப்படின்னா, மாத்தரினா ஆகாஷே அந்தரிக்ஷேன்னு அர்த்தம் இருக்கணும். மாத்தரி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்தரிக்ஷே. ஸ்வயதி கச்சதி இது மாத்தரிஷ்வா. ஸ்வயத்தின்றதுக்கு அர்த்தம் கச்சதி. இந்த அந்தரிக்ஷத்துல சுத்தி திரியறதுக்கு பேரு மாத்தரிஷ்வான்னு பேரு வாயு. எப்பவுமே ஆகாசத்தை லிங்காத்துன்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு பிரம்மசூத்திரத்துல. ஆகாசத்தை வந்து சைத்தன்யமா இருக்கணும், வாயுவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பரா இருக்கணும், அது சூரியனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விராட்டா இருக்கணும். தேகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குன்றது அக்னி, இதுதான் விராட்டு வாக்கு. அதுக்கப்புறம் மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பர், மனசு புத்தி ஹிரண்ய கர்ப்பர். ஈஸ்வரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணன். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்யம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சைத்தன்யம், நான்றது கான்சியஸ்னஸ், சுத்த சைத்தன்யம். வாயு மனசு வாக்கு, வாங்மயோ மனோமய பிராணசரீரக, 3 வந்துடும் ஆத்தியாத்மிக. சூரியன் விராட்டு வாக்கு அக்னி தத்துவம், அதுக்கப்புறம் வந்து வாயு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பர், அப்புறம் ஈஸ்வரன் பிரகாஷம். 3 பிரிச்சு போட்டுக்கணும். ஹரிவோம் ஹரிவோம் ஹரிவோம். எவ்வளவு புரியுதோ புரியட்டும், புரியலன்னா பரவாயில்ல, நாளைக்கு பொறுமையா கேளுங்க, திரும்ப ஒரு வாட்டி கேட்டு விடுங்க. ஹரிவோம் ஹரிவோம் ஹரிவோம்.